Good morning. Then start here. So, last day perquisites are discussed here. So, the line perquisite case would another. Section 17, subsection 2, clause 7 and 7a. Section 17, subsection 2, clause 7 and section 17, subsection 2, clause 7. So, in a exam test point of computational, so very important section. 17, subsection 2, clause 7 and clause 8. 17, subsection 2, clause 7 and clause 7a. Okay. So, 17, subsection 2, perquisite. Then, section 17, subsection 2, clause 7. Okay. Amount or aggregate amount of or aggregate amount of any contribution to the account of assessee by employer. So that means employer's contribution. Okay. So employer's contribution. Employer's contribution. Employer's contribution. So, engotana employer contribution next point. Then, in a recognized provident fund, RPF, recognized provident fund, or in NPS, National Pension Scheme, or approved superannuation fund, approved superannuation fund, approved superannuation fund. In case bracket referred in section 80CCD1. So 80CCD chapter 6 reduction time discuss in-depth discuss 80CCD. So, no, so 17 subsection 2 clause 7 pragaram employer contribution RPF leko NPS leko approved superannuation fund leko anengil approved superannuation fund leko anengil. So then that kanakakkunnanu paranjirikkunnathu perquisite at 17 subsection 2 clause 7 പ്രകാരം. So, ഇനി എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഓൾറെഡി എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ RPF ലോട്ടുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? സാലറിയുടെ ഇത്ര പെർസെന്റേജിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു RPF ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ഡാഷ് ഇത്ര പെർസെന്റേജ് മുകളിലാണെങ്കിലാണ് സാലറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആഡ് ചെയ്തത് RPF എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയായിരുന്നു? 12%. അതുകൂടാതെ എംപ്ലോയിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ 2,50,000 അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാം കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെക്ഷനിൽ മാത്രം നിന്ന് ചിന്തിക്കരുത്.
Employers contribution, then RPF, NPF NPS approved superannuation fund. So employer contribution already scenario. So if we limit limit employers contribution. So theory of 3 can 17 subsection 2 clause 7 pragaram employers contribution to RPF or NPS or approved superannuation fund in excess of rupees 7,50,000. So very important. So that means section 17 subsection 2 clause 7 problem solve question adjustment in pick contribution of employers contribution to RPF. So question RPF NPS referred in section 80 CCD1 approved superannuation fund in excess of 7,50,000 employers contribution to RPF in excess of 7,50,000 so then the 17 subsection 2 pragaram down. Actually, employer contribution employer contribution to RPF fund. So employer contribution matram or year aggregate amount. Okay, associated or previous year 7,50,000 excess amount in excess of 7,50,000 will be taxed as per provision section 17 subsection 2 clause 7. So 17 subsection 2 clause 7 pragaram employer contribution fund in excess of 7,50,000 excess amount tax 17 subsection 2 clause 7 pragaram perquisites taxable clearly. Then next one so last year amendment section 17 subsection 2 clause 7a 17 subsection 2 clause 7a annual accretion annual accretion to the balance at the credit of the camp. Fund recognized to provident fund, then NPS referred in section 80 CCT1, then approved superannuation fund, approved superannuation fund. So annual accretion to the balance at the credit of E3 account which relates to the employer's contribution to the employer's contribution and which is included in total income in any previous year under section 17 subsection 2 clause 7.
computed in manner prescribed under section 17 subsection 2 clause 7a. So 17 subsection 2 clause 7a ലാണ് ഈ പറയുന്ന ആനുവൽ അക്രീഷൻ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 7 പ്രകാരം എത്രയാണോ പെർക്യൂസിറ്റ്, ഇൻ അഡീഷൻ ടു ഈ എക്സസ് വരുന്ന എന്താണ് 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 7 പ്രകാരം ഡയറക്ട്ലി എന്താവും, ആ ഡിഫറൻസ് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് പെർക്യൂസിറ്റ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ദ എംപ്ലോയി. ദെൻ അത് കൂടാതെ ആനുവൽ അക്രീഷൻ ഇൻ ദ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഓഫ്, സോ ഈ പറയുന്ന 3 അക്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ ആനുവൽ അക്രീഷൻ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, സോ അഡീഷൻ എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്, സോ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 7a പ്രകാരമാണ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്, 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 7a പ്രകാരമുള്ള എമൗണ്ട് എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് സെക്ഷൻ 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 7 നമ്മൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നോക്കേണ്ടത്. എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് 7,50,000, എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ 7,50,000 എക്സസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് എക്സസ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഡയറക്ട്ലി ട്രീറ്റഡ് ആസ് പെർക്യൂസിറ്റ്. ദെൻ എന്താണ്, ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷനിലൂടെ 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 7a പ്രകാരം ഒരു ആനുവൽ അക്രീഷൻ, സോ ആ എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിനുള്ള സ്റ്റെപ്സ്, സോ ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ആണ്. സോ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ ഈ ഇയറിൽ ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷനകത്ത് ഒരു എക്സ്ട്രാ ഒരു പോയിന്റ് കൂടെ വരുന്നതാണ്, അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എക്സാമിന് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ അതിന് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോമുല നമ്മൾ അതേപോലെ നോട്ട് ചെയ്യാണ്. TP is equal to PC divided by 2 into R plus bracket le PC1 plus PC1 plus TP1 into R. സോ ഓരോന്നും എന്താ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഫോർമുല ഇതാണ്, TP is equal to PC divided by 2 into R plus PC1 plus TP1 into R. PC divided by 2 into R plus PC1 plus TP1 ബ്രാക്കറ്റില്, then ബ്രാക്കറ്റിന് പുറത്ത് into R. ഓരോന്നും എന്താ നോക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ TP taxable perquisite, taxable perquisite under section 17 subsection 2 clause 7a for the previous year. Okay, so നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് ഇയറിന് മുമ്പുള്ള ടോട്ടൽ ഇൻകം കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 7a ആണെന്ന്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ, ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഇതിന് മുകളിലോട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ടിന്റെ കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് രണ്ടായിട്ട് കാണിച്ച് ടോട്ടൽ പെർക്യൂസിറ്റിലേക്ക് വരുന്നത്. Then first one, PC is equal to amount or aggregate amount of contribution, aggregate amount of contribution, aggregate amount of employers contribution in excess of rupees 7,50,000, 7,50,000 to എന്താണ്, 3 ഫണ്ടാണുള്ളത്. ഒന്നുകിൽ RPF അല്ലെങ്കിൽ NPS അല്ലെങ്കിൽ അപ്രൂവ്ഡ് സൂപ്പർ ആനുവേഷൻ ഫണ്ട്, അപ്രൂവ്ഡ് സൂപ്പർ ആനുവേഷൻ ഫണ്ട് ഡ്യൂറിങ് the previous year. So that means നമ്മുടെ previous yearലെ ടെർമിനോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്. സോ ഫസ്റ്റ് TP taxable perquisite as per section 17 subsection 2 clause 7a. Then PC means the amount or aggregate amount paid by employer to the fund
എന്താണ് recognized provident fund ആകാം, NPS ആകാം, approved superannuation fund ആകാം, in excess of 7,50,000 to the credit of employee during the previous year. Then next one, PC1. PC1. Okay, ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ തോന്നുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഇയർ ഈ വർഷം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് ഒരു ഈ കമ്പ്യൂട്ടേഷന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉണ്ടാവും. ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതെന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. PC1, amount or aggregate amount or aggregate amount of employers contribution in excess of rupees 7,50,000, in excess of rupees 7,50,000 to RPF, NPS, approved superannuation fund, and for the previous year, or ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് previous years. For the previous year or previous years, commencing on or after 1st April 2020, other than current previous year. No. So ശ്രദ്ധിക്കാണ്ടോ, നമ്മൾ current previous year ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു കഴിഞ്ഞു? PC. So PC1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? amount or aggregate amount of employers contribution in excess of 7,50,000 to so and so fund for the previous year or previous years commencing on or after 1st April 2020. Okay. 1st April 2020 ശേഷം എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ പല ഏതൊക്കെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ 7,50,000 മുകളിൽ എന്തുണ്ടാവണം? എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ലേ? PC1 ഉടനെ പ്രോബ്ലം ചെയ്യും. ഒന്നുകൂടെ ഇത് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടാനായിട്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ? നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലെ എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 7,50,000 എക്സീഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ്, TP1 is equal to aggregate of taxable perquisite under section 17 subsection 2 clause 7a, under section 17 subsection 2 clause 7a, for the previous year or previous years, previous year or previous years, commencing on or after 1st April 2020, 1st April 2020, other than current previous year. So current previous year le കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഫോർമുല എടുക്കുന്ന TP, taxable perquisite under section 17 subsection 2 clause 7a for the previous year. So ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. So PTP
കണ്ടുപിടിക്കാൻ അഗ്രിഗേറ്റ് ചെയ്യണോ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ദെൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ അതിന് മുമ്പിലത്തെയും പേയ്മെന്റ് വന്നിരിക്കുന്ന ദെൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പിലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പിൽ വരുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിലെ അഗ്രിഗേറ്റ് ഓഫ് ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് ആണ് TP1. Then next one, R is equal to I divided by, so അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫോർമുലയാണ് F average. R is equal to I divided by, so ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ഫോർമുലയിൽ എന്തുണ്ട് R ഉണ്ട്. സോ എന്തായിരുന്നു ഫോർമുല TP is equal to PC divided by 2 into R plus PC1 plus TP1 into R. So R is equal to I divided by F average. രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. I എന്താണ്, F average എന്താണ്. I is equal to amount or aggregate amount or aggregate amount of income accrued of income accrued during the current previous year, in. Okay. So that means income എന്താണ് excess ആയിട്ട് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ്. ആ പോർഷൻ accrued during the current previous year in എന്തിനകത്തൊക്കെയാണ്, ഒന്നെങ്കിൽ RPF അല്ലെങ്കിൽ NPS അല്ലെങ്കിൽ approved superannuation fund. So amount or aggregate amount of income accrued during the current previous year in RPF or NPS or approved superannuation fund. Then last one, F average. Okay, that's the amount or aggregate of amounts of balance to the credit of fund, recognized provident fund അല്ലെങ്കിൽ NPS referred in section 80 CCD, approved superannuation fund on first day of current previous year. So that means നമ്മുടെ previous year ന്റെ first day, അതായത് 1st April 2022, first day of the current previous year plus first day of the current previous year plus amount or aggregate of amount or aggregate of amounts of balance to the credit of recognized provident fund അല്ലെങ്കിൽ NPS or approved superannuation fund on the last day of current previous year. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് all divided by 2. That means പക്ക ആവറേജ്. വേർഡ് പോലെ തന്നെ എന്താണ് എടുക്കുന്നത്, ഓപ്പണിംഗിലുള്ളതിലും ക്ലോസിംഗിലുള്ളത് ഡിവൈഡ് ബൈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, പക്ക ആവറേജ്. സോ നമ്മുടെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ ഫസ്റ്റ് ഡേ ഓഫ് കറണ്ട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് പറയും, 1st April 2022. സോ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും 31st March 2023. 1st April 2022 ആ
recognized provident fund angle adile value first April ulla value plus last ullathu divided by 2, that means നമുക്കെന്തും പക്ക ആ വന്നതിന്റെ ആവറേജ്. സോ ഓപ്പണിംഗ് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് ഡിവൈഡ് ബൈ 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എന്താണ് ആവറേജ് ആണ്. സോ അതാണ് എഫ് ആവറേജ് എന്ന ഇതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ക അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റിലുള്ളതാണ്ടോ അക്രീഷൻ അതിന്റെ പക്ക ആവറേജ് ഓപ്പണിംഗിലുള്ളത് പ്ലസ് ലാസ്റ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എക്സസ് വന്നിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് അത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. ക്ലിയർ ആണോ? നമുക്കില്ല ഓരോന്നും നമുക്കൊരു ഒരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ തിയറി ഒന്ന് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് മനസ്സിലാക്കണം. സോ 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 7 പ്രകാരം എന്താണ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഈ പറയുന്ന ഫണ്ടിലേക്കാണെങ്കിൽ 7,50,000 മുകളിലാണെങ്കിൽ എന്താണ് ഡയറക്ട്ലി ദാറ്റ് എക്സസ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി ടാക്സ്ഡ് ആസ് പെർ ക്യൂസിറ്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 17 സബ്സെക്ഷൻ 2. Then 17 subsection 2 clause 7A എന്ന് പറയുന്ന ഒരു അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ കൂടെ ലാസ്റ്റ് ഇയറിലും കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. സോ അതിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആനുവൽ അക്രീഷൻ ആണ്. സോ ആനുവൽ അക്രീഷൻ ആസ് പെർ 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 7A കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഉണ്ട്. TP is equal to PC divided by 2 into R plus PC1 plus TP1 into R. സോ TP എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ അതാണ്. ഇതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 8 പ്രകാരം ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് എന്താണ്. Then PC1 aggregate amount in excess of 7,50,000. Then PC1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സിൽ 7,50,000 മുകളിൽ വന്ന എമൗണ്ട്സ്. Then TP1 aggregate of taxable perquisite for the current previous year. Then I എന്ന് പറയുന്ന R എന്ന് പറയുന്ന I divided by F average. I എന്ന് പറയുന്ന amount or aggregate amount of income accrued during the current previous year in RPF. F എന്ന് പറയുന്നത് ഓപ്പണിംഗിലുള്ള വാല്യൂ ക്ലോസിംഗിലുള്ള വാല്യൂ അതിന്റെ ആവറേജ്. ഓക്കെ അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും? സോ നമ്മൾ 17 subsection 2 ലുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലോസ് 7A വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. Mr. X appointed as so and so ABC Limited Mumbai from 1/9/2020. His basic salary is rupees 6 lakh per month and he paid 8% as DA. He contributed 10% of his pay and DA towards recognized provident fund and the company contributes same amount. Accumulated balance in the recognized provident fund as on 1/4/2021, 31/3/2022 and 31/3/2023 is 50,35,000, 71,46,700, 94,57,700 respectively. Compute the perquisite value chargeable to tax in the hands of Mr. X under section 17 subsection 2 clause 7 and 17 subsection 2 clause 7A for the assessment year 22-23 and 23-24 രണ്ട് വർഷത്തെ. സോ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് തിയറി ചെയ്യേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രോബ്ലം ആണ്. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. ക്ലിയർ അല്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ അല്ലേ? സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോണ്? computation of taxable perquisite under section 17 subsection 2 clause 7 and 17 subsection 2 clause 7A. So നമുക്ക് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അസസ്മെന്റ് ഇയറിലെ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ പോരാ, രണ്ട് അസസ്മെന്റ് ഇയറിലെ കണ്ടുപിടിക്കണം. For the first assessment year 22-23, that means previous year എന്ത് വരും? 21-22. Okay, so ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് വരാം. നമുക്ക് ഉണ്ടോ? സോ 17 subsection 2 clause 7 കണ്ടുപിടിക്കണം, 17 subsection 2 clause 7A കണ്ടുപിടിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ computation of taxable value under section 17 subsection 2 clause 7. Okay,
So for the previous year 21-22. So 17 subsection 2 clause 7 എന്താണ് പറയുന്നത്? Clause 7 പറയുന്നത് എന്താണ്? Previous year, അതായത് previous year 21-22 employer contribution to recognized provident fund or NPS or approved superannuation fund. നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എങ്ങോട്ടാണ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്? Towards recognized provident fund. So നമുക്ക് എന്താണ് ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്, ഈ പറയുന്ന സെക്ഷൻ ആപ്ലിക്കബിൾ ആണ്. സോ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? 1/9/2020 അയാള് ജോലിക്ക് കയറി ആസ് CFO, ചീഫ് ഫിനാൻസ് ഓഫീസർ ആയിട്ട്. അയാൾക്ക് 6 ലക്ഷം പെർ മന്ത് ആയിരുന്നു സാലറി. 8% ഡി ആയിട്ട് കിട്ടും. അയാള് ഈ പറയുന്ന രണ്ടിന്റെയും കൂടെ 10% അയാൾ എങ്ങോട്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യും? അയാളുടെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രോവിഡന്റ് ഫണ്ടിലേക്ക്. ആൻഡ് ദ കമ്പനി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ദ സെയിം എമൗണ്ട്. കമ്പനി എന്താണ്? സെയിം എമൗണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ. സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ശ്രദ്ധിക്കാം, പ്രീവിയസ് ഇയർ 2021 അവരുടെ ബേസിക് എത്ര വരും? സോ പ്രീവിയസ് ഇയർ 21-22 അയാൾ എന്താണ് കംപ്ലീറ്റ് 12 മാസം ഇല്ലേ? സോ എത്ര കിട്ടും? 6 lakh into 12, 72 lakhs. So നമ്മൾ then DA എത്രയായിരുന്നു? 8%. That means 8% of basic. 72 lakhs into 8%. 5,76,000. So in total 77 lakhs 76,000. Then ഈ എമൗണ്ടിന്റെ എത്ര ശതമാനം RPF-ലേക്കുള്ള എംപ്ലോയിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത്? കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു RPF. സോ എംപ്ലോയി എത്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞു? 77,76,000 എത്ര ശതമാനം? 10% അല്ലെ? സോ he pays 10% of his pay. That means basic and DA towards recognized provident fund. So അതിനുവേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ എന്താണ് ഈ രണ്ട് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിച്ചത്. സോ രണ്ടും കൂടെ എത്രയാണ്? 77,76,000 10% എന്താണ്? എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ് എംപ്ലോയിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരുന്നത്? എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയായിരിക്കും വരുന്ന? 77,76,000 into 10%. 7,77,600. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? 7,77,600. സോ എംപ്ലോയിയും എത്ര, എംപ്ലോയറും എത്ര കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞേക്കുന്നത്? എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ same amount. So that means employers contribution also 7,76,600. So 17 subsection 2 clause 7 പ്രകാരം എന്താണ് പറയുന്നത്? പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു RPF or NPS or approved superannuation fund in excess of 7,50,000 will be taxed under section 17 subsection 2 clause 7. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇതിനകത്തുനിന്ന് എംപ്ലോയറുടെ ആണ്. സോ എംപ്ലോയിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ അല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത്. എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 7,50,000 മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ, എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 7,50,000 മുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്? ആ എക്സസ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ്. എക്സസ് എമൗണ്ട് വിൽ ബി ട്രീറ്റഡ് ആസ് ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ്. സോ ഇവിടെ എത്രയായിരിക്കും ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ് വരിക? Therefore taxable value of perquisite under section 17 subsection 2 clause 7 is equal to 7,77,600 minus 7,50,000. That means in excess of 7,50,000. That means 27,600 will be the amount of taxable perquisite under section 17 subsection 2 clause 7. Clear ayo?
Then നമുക്ക് എന്തുകൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം? 17 subsection 2 clause 8 പ്രകാരം assessment year previous year 21-22, that means assessment year 22-23 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, സോ നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തത് taxable value of perquisite under section 17 subsection 2 clause 7a. previous year എടുത്ത് എഴുതണം, 21-22 അല്ലെങ്കിൽ അസസ്മെന്റ് ഇയർ എടുത്ത് എഴുതണം. ബിക്കോസ് നമുക്ക് 2 ഇയറിലും വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്താണ് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോർമുല ഉണ്ടാവും, വലിയ ഫോർമുല. സോ ഉറപ്പായിട്ടും നമുക്ക് ഈ 2 വർഷത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പ്രോബ്ലം ചോദിക്കാം ഇത്തവണ. ബിക്കോസ് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലാണ് ഇത് വന്നത്. ലാസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു സെയിം ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോബ്ലത്തിൽ എന്താണ് തൊട്ട് മുമ്പിലത്തെ വർഷത്തിൽ പ്രശ്നമില്ലായിരുന്നു. നമ്മൾ അസസ്മെന്റ് ഇയർ 2023-24 കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ കൂടെ കയറി വരും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ദെൻ നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്തായിരുന്നു? ടി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരുന്നു? PC divided by 2 into R plus PC divided by 2 into R plus എന്തായിരുന്നു? PC1 plus TP1 into R. PC1 divided by, so 17 subsection 2. So ഇതൊരു important section തന്നെയാണ്. സോ പഠിച്ചു പോവാ. ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഈ ഫോർമുലയിലേക്ക് വരുന്നത് ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് വർക്കിംഗ് നോട്ടായിട്ട് കൊടുക്കാം. വർക്കിംഗ് നോട്ട് ടി പി ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ദെൻ ഫസ്റ്റ് വൺ PC. So PC എന്താണ് പറയുന്നത്? PC means നോക്കാം. PC പറയുന്നത് എന്താണ്? Amount or aggregate amount of employers contribution excess of 7,50,000 to RPF or so and so during the previous year. നമുക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എത്രയാണ് PC? എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എക്സസ് ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ എക്സസ് വരുന്ന എത്രയാണ്? 27,600 കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കല്ലേ. ഈ എമൗണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും 27,600 പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ എക്സസ് ആയിട്ട് പേ ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട്. ഓക്കെ അല്ലേ? ദെൻ PC1 എന്തായിരുന്നു? Amount or aggregate amount of employers contribution excess of 7,50,000 to RPF for the previous year or previous years commencing on or after 1st April 2020 other than current previous year. So ഇവിടെ നോക്കാം, നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എത്രയായിരുന്നു? പ്രീവിയസ് ഇയർ 21-22. ദെൻ അതിന് തൊട്ടുമുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്ത് വരും? 2021 അല്ലെ? സോ 2021 എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾ എന്നേ ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? 1/9/2020. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 4, 5, 6, 7, 8 5 മാസം അയാള് എന്താണ് ഈ പറയുന്ന എൻറ്റിറ്റി ആയിട്ട് എംപ്ലോയ്മെന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 8 മാസം. 8 മാസമാണ് അയാൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 7 മാസം അല്ലെ? സോ 5 മാസം കഴിഞ്ഞ 7 മാസമാണ് അയാൾക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? എംപ്ലോയ്മെന്റ് വരുന്നത്. സോ എത്ര വരും നമുക്ക് നോക്കാം. 6 ലക്ഷം ഇൻറ്റു 7 പ്ലസ് 6 lakh ഇൻറ്റു 7 ഈക്വൽ ടു എത്രയാണ്? 42 lakh പ്ലസ് അതിന്റെ 8%, അതിന്റെ 10% എത്ര വരത്തുള്ളൂ? 4,53,600 വരത്തുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്ത് വരുന്നില്ല? പ്രീവിയസ് ഇയർ, നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പ് ഉള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എന്ത് വരുന്നില്ല? 7,50,000 എക്സീഡ് ചെയ്യുന്നില്ല എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. സോ എത്ര വരത്തുള്ളൂ? എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 4,53,600 വരത്തുള്ളൂ. ബിക്കോസ് അവിടെ എത്ര മാസമേ ഉള്ളൂ?
7 മാസമേ അയാളുടെ എംപ്ലോയ്മെന്റിലുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് അയാളുടെ ഈ പറയുന്ന ബേസിക് പ്ലസ് അതിന്റെ 8% DA അതിന്റെ 10% എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ് 7,50,000 താഴെയാണ് വരുന്നത്. നമുക്ക് എന്ത് പറയാം നിൽ അല്ലെങ്കിൽ 0. PC1 എന്താണ് 0. ഓക്കെ അല്ലേ? TP1 the current previous year മുമ്പ് aggregate of taxable എന്തെങ്കിലും പെർക്യൂസിറ്റ് ഉണ്ടോ? ബിക്കോസ് എന്താണ് എമൗണ്ട് എക്സസ് എമൗണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു പ്രീവിയസ് ഇയർ വരുന്നുള്ളൂ, 7 മാസം ഉള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ ഒന്നും വരുന്നില്ല. സോ ഇവിടെ എന്ത് വരും TP1 ഈക്വൽ ടു നിൽ അല്ലെങ്കിൽ 0. പിന്നെ എന്താണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? R is equal to I divided by R is equal to I divided by F average. R is equal to I divided by F average. നമുക്ക് I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്രയാണ്? I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Amount or aggregate amount of income accrued during the current previous year in NPS, RPF or approved superannuation fund. So previous year amount of aggregate amount of income accrued during the current previous year. So നമ്മുടെ previous year income നമുക്ക് നോക്കാം. So I കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് previous year I എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നിരിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇതൊക്കെയാണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത്, ഇതൊക്കെയാണ് ലെസ് ചെയ്യേണ്ടത്. Accumulated balance in recognized product fund as on 1/4/2021, 31/3/2022, 31/3/2022 and 31/3/2023 തന്നിരിക്കുന്നു. I എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? I means amount or aggregate amount of income accrued during the current previous year in the recognized provident fund. It answer. So I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? I എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Amount of aggregate amount of income അല്ലെങ്കിൽ accrued. So ആ ഒരു അക്കൗണ്ടിലേക്ക് recognized provident ഫണ്ടിലേക്ക് പ്രീവിയസ് ഇയറിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത്. So that means നമുക്ക് ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസിൽ നിന്ന് closing balance. Okay, so balance as on. So നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് ഡേ 31/3/2022. So 21-22 പ്രീവിയസ് ഇയർ അല്ലേ? സോ 31st March 2022 എത്രയാണ് വരുന്നത്? 2022 എത്രയാണ് വരുന്ന എമൗണ്ട്? 31st March. As on 31st March 2022 നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എൻഡില്. സോ എക്സ്ട്രാ അതിനകത്തേക്ക് വന്നത് 31/2. ദാറ്റ് മീൻസ് 71,46,700. 71,46,700. 71,46,700. Then സോ ഇതിനകത്തേക്ക് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരും, എംപ്ലോയിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരും അല്ലെ? സോ ദെൻ ക്ലോസിംഗിലുള്ള നമുക്കറിയാം, അതിൽ നിന്ന് സോ എക്സ്ട്രാ വരുന്നത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ക്ലോസിംഗിലുള്ള നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ ലെസ് എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല. എംപ്ലോയിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ്? 7,77,600. സോ ഈ വർഷം എക്സ്ട്രാ ഉണ്ടോ അതിൽ വരുന്ന ഇൻകം അല്ലെങ്കിൽ എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന എമൗണ്ട്സ് ആണ്. ലെസ് എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തന്നെ വരുന്നുണ്ട് സെയിം എമൗണ്ട് 7,77,600. then less balance as on 1/4/21. okay, so opening balance question തന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ 1/4/21 എത്രയാണ്? 50,35,000. 50,35,000. സോ ഇത്രയും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ആ ബാലൻസ് ആ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വന്നു. സോ എത്ര വരുന്നുണ്ട്? എത്ര കിട്ടുന്നുണ്ട്?
71,46,700 മൈനസ് 7,77,600 മൈനസ് 7,77,600 മൈനസ് 50,35,000 എത്ര വരുന്നുണ്ട്? 5,56,500 കിട്ടിയോ? സോ ഈ വർഷം ആ ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഫണ്ടിലേക്ക് എക്സ്ട്രാ വന്ന എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ്. സോ ഇത് നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും അറിയാം, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആണ്. ദെൻ ഇത് ക്ലോസിംഗ് ആണ്, ഇത് ഓപ്പണിംഗ് ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് ബാക്കി എന്താണ്? ഇത് പ്ലസ് എന്റെ കൂടെ ഇതിന്റെ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് എക്സസ് ആയിട്ട് വരിക. സോ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്താണ്? ക്ലോസിംഗിൽ നിന്ന് ഓപ്പണിംഗ് കുറച്ചു, കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ട് വന്നത്. സോ ഇതെല്ലാം മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എക്സസ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ പറയുന്ന ഇൻകം എന്ന് പറയുന്ന ഫിഗർ ആണ് നമുക്ക് 5,56,500. കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? ഫിഗർ കിട്ടിയോ? സോ ക്ലോസിംഗിലുള്ളത്, ഓപ്പണിംഗിലുള്ളത് എക്സ്ട്രാ വന്ന് നോക്കും, നമ്മൾ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ളത് എടുത്തു. ദെൻ മിച്ചമാണ് നമുക്ക് എന്താണ്? ഇൻകം ആയിട്ട് വരുന്നത്. സോ അത് കണ്ടുപിടിച്ചു. ദെൻ ഇനി എന്തുവിടാനുള്ളത്? എഫ് ആവറേജ്. സോ എഫ് ആവറേജ് വളരെ ഇതാണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഓപ്പണിംഗ് ക്ലോസിംഗ്. ഓപ്പണിംഗ് എത്രയാണ്? 50,35,000 പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് എത്രയാണ് വരുന്നത്? 71,46,700 അല്ലെ? 46,700 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 പക്ക ആവറേജ്. ഓപ്പണിംഗ് ഉള്ളത് പ്ലസ് ക്ലോസിംഗ് ഉള്ളത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. സോ എത്ര ടു ആൻസർ? 50,35 50,35,000 പ്ലസ് 71,46,700 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. റൈറ്റ് ആൻസർ 60,90,850. സോ കിട്ടിയത് നമ്മൾ ഇനിയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം. R എത്രയാണ്? I divided by F average. കിട്ടിയില്ല ആൻസർ. സോ R is equal to I എത്രയായിരുന്നു? 5,56,500 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 60,90,850. 5,56,500 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 0.09136 rounded off to 4. സോ നമുക്കിപ്പോ വേണ്ട എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ട്. PC നമുക്ക് കിട്ടി, R കിട്ടി, PC1 അറിയാം, TP1 അറിയാം, then again R. സോ PC എത്രയായിരുന്നു? PC 27,600 27,600 divided by 2 into 0.0914 plus PC1 ഈ കേസിൽ എന്താണ്? PC1 and TP1 both are 0. സോ ആൻസർ എന്ത് വരും? 27,600 divided by 2 into 0.0914. Right? 1,261.32 rounded off to 1,261. ഓക്കെ ആണോ? ഇവിടെയാണ് ഒരു കാര്യം കൂടി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മള് 10 സബ്സെക്ഷൻ 12 പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു നോട്ട് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഒരു എക്സ്ട്രാ നോട്ട്. ഓർമ്മയുണ്ട് എന്താ നോട്ടെന്ന്? സോ നോക്കണ്ടോ, ഇത്രയും വരെ ചെയ്യും സ്റ്റുഡൻസ്. ദെൻ ഒരു കാര്യം കൂടെ എഴുതിയാലേ നമുക്ക് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടുള്ളൂ. സോ അവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആണ്. 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 7 ക്ലോസ് 8 ക്ലോസ് 7A 2 വർഷത്തെ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഇതാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ നമുക്ക് രണ്ടും കണ്ടുപിടിച്ചു. ഏതാണ്? ഫസ്റ്റ് പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 7 പ്രകാരം നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് 27,600. 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 7A പ്രകാരം നമ്മുടെ ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് എത്രയാണ്? 1,261. ഓക്കെ. ദെൻ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു 10 സബ്സെക്ഷൻ 12 അഡീഷണൽ നോട്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്പെസിഫൈഡ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്താണ്? എംപ്ലോയിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു RPF അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ എക്സസ് ഓഫ്
സൂപ്പറാനുവേഷൻ ഫണ്ടിലേക്കോ ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് 2,50,000 വന്നാൽ ആ എക്സസ് വരുന്ന പോർഷന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റ് എന്താകും എന്നാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ചാർജബിൾ ടു ടാക്സ് അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സാലറി. സോ ഇവിടെ ഈ കേസിൽ സോ സ്റ്റാർട്ട് എഴുതുക. പ്രീവിയസ് ഇയർ 21-22 എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ്? ഉണ്ടോ? സോ 17 സബ്സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് 7 നമ്മൾ എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷനെ തൊട്ടിട്ടില്ല. എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എക്സസ് ഓഫ് 7,50,000 പ്ലസ് അതിന് ആനുവൽ അക്രീഷൻ 17 സബ്സെക്ഷൻ ടു ക്ലോസ് 7 ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. ബട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയർ 21-22 എന്താണ്? എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ്? 7,77,600 എന്നല്ലേ? 7,77,600 ടു RPF എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു ഇവിടെ എന്താണ്? റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡന്റ് ഫണ്ട് ആണ്. സോ എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു RPF ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് 2,50,000 വന്നാൽ എന്താണ്? Therefore, interest on amount in excess of rupees 2,50,000 will be taxed. So that means that means that is interest on 7,77,600 minus 2,50,000 എത്ര വരും? 5,27,000. that is interest on 5,27,600. so 5,27,600 ന്റെ പുറത്ത് വരുന്ന interest will be taxed. so ഇത്രയാണ് പ്രീവിയസ് ഇയർ 21-22 വരുന്ന നമ്മുടെ ടാക്സ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻസ്. നമുക്ക് എന്തുകൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം? അസസ്മെന്റ് ഇയർ 23-24. സോ നോക്കാം, 2 വർഷത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് വാല്യൂ ഓഫ് ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് under section 17 subsection 2 clause 7 and 17 subsection 2 clause 7a. നമ്മള് സോ ഇതിനകത്ത് സെയിം ഇടയ്ക്ക് സാലറി ഹൈക്ക് ഒന്നും പറയുന്നില്ല. സോ പ്രീവിയസ് ഇയർ, സോ അസസ്മെന്റ് ഇയർ 23-24 എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രീവിയസ് ഇയർ 22-23, പ്രീവിയസ് ഇയർ 21-22 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. സോ നമുക്ക് ഒറ്റയടിക്ക് പറയാമല്ലോ. ഫസ്റ്റ് വൺ എന്താണ്? പെർക്വിസിറ്റ് വാല്യൂ ആസ് പെർ സെക്ഷൻ 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 7 എത്ര വരും? പ്രീവിയസ് ഇയർ കണ്ടുപിടിച്ചതിൽ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടോ? നമുക്ക് സാലറിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഹൈക്കോ കാര്യങ്ങളോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? സോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച എമൗണ്ട് എത്ര തന്നെയാണ്? പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കണ്ടുപിടിച്ച അതേ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ, വെറുതെ എഴുതണ്ട ഉണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എന്താണ്? ഇപ്പൊ ബേസിക് സാലറി 72 ലക്ഷം വരും, DA 5,76,000 വരും. അതിന്റെ 10% ആയിരിക്കും എംപ്ലോയിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ദാറ്റ് മീൻസ് 7,77,600. എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും എത്ര തന്നെ ആയിരിക്കും? എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും 7,76,600. സോ നമ്മുടെ 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 7 പ്രകാരം എത്ര വരും? 7,77,600 മൈനസ് 7,50,000 മുകളിലുള്ളത് അല്ലെ? സോ എത്ര വരും? 27,600 ആയിരിക്കും എന്ത്? അസസ്മെന്റ് ഇയർ 23-24 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 7 പ്രകാരം. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ 21, 22, 23 എന്താണ്? 12 മാസവും 6 ലക്ഷം വെച്ച് കിട്ടും. DA 8%, അതിന്റെ 10% എംപ്ലോയിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ, 10% തന്നെയായിരിക്കും എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. സോ എത്ര വരും എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ? 7,77,600. അതിൽ നിന്ന് എത്രയിൽ കൂടുതൽ വന്നാലാണ് 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 7 വരുന്ന 7,50,000 എക്സസ്. സോ സെയിം എമൗണ്ട് വരും. ബിക്കോസ് കംപ്ലീറ്റ് ഇയർ എന്താണ്? പ്രീവിയസ് ഇയർ 22-23 അയാളെ എംപ്ലോയ്മെന്റിലുണ്ട്. ഓക്കെ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. നമുക്ക് എന്താണ് ഇനി? പ്രീവിയസ് ഇയർ 22-23 പെർക്വിസിറ്റ് under section 17 subsection 2 clause 7a കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. സോ അതിനുള്ള ഫോർമുല എന്താണ്? TP is equal to
PC divided by 2 into R plus PC1 plus TP1 into R. So, ഇവിടെ നോക്കാം. PC എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് തന്നെയാണ്? എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ in excess of 7,50,000. സോ എത്ര വരുന്നുണ്ട്? നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ 27,600. then PC1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള, അതായത് 1/4/2020 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പ്രീവിയസ് ഇയറിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ഇയേഴ്സില്. സോ നമുക്ക് എന്താണ്? ഒരു ഇയറിൽ മാത്രം, അതായത് നമ്മുടെ 22-23 എന്ന് പറയുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പുള്ള 21-22 നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി. എത്രയാണ് അത് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? എക്സസ് എമൗണ്ട് പേ എത്രയാണ്? 27,600 ആണ്. then TP1 ദാറ്റ് മീൻസ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിരിക്കല്ലേ ടാക്സബിൾ TP. അതായത് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച ഈ 1261 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിന് മുമ്പുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ്, അതല്ലേ TP1. കണ്ടുപിടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഫിഗർ അപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി. 1261. then R is equal to I divided by F average. Okay. So I എത്രയാണ്? നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന അഡീഷൻ ഇൻകം. സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്? I കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ബാലൻസ് ആസ് ഓൺ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ എൻഡിങ് ബാലൻസ് ആസ് ഓൺ 31/3/23. എത്രയായിരുന്നു ബാലൻസ്? 31/3/23 ബാലൻസ്. 31/3/23 ബാലൻസ് വരുന്നത് എത്രയാണ്? 31/3/23 ലാസ്റ്റ് വൺ 94,57,700. 94,57,700. 97,57,700. സോ ഇതിലേക്ക് എന്താണ്? രണ്ട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ വരും, ലെസ് എംപ്ലോയീസ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. സോ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് എംപ്ലോയിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എത്രയാണ്? 7,77,600 ആണ്. സോ അത് കുറയ്ക്കണം. then ലെസ് എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. അത് എത്രയാണ്? 7,77,600. 7,77,600. then balance as on 1/4/22. 1/4/22 ബാലൻസ് എത്രയാണ്? 1/4/22 ബാലൻസ് 71,46,700. 31/3 തന്നെയാണ് 1/4. 71,46,700. സോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ എത്ര കിട്ടും? പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ എക്സ്ട്രാ അല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടിയ ഇൻകം 94,87,700 മൈനസ് 7, 77,600 മൈനസ് 7, 77,600 മൈനസ് 71,46,700. റെഡി? 7,55,800. 7,55,800. 7,55,800. then I കിട്ടി. R എന്താണ്? നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ ഓപ്പണിംഗിലുള്ളതും ക്ലോസിംഗിലുള്ളതും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. പക്ക ആവറേജ് 7,46,700 പ്ലസ് 94,57,700 divided by 2. Right? 94,57,700 plus 71,46,700 divided by 2. Right? 83,02,200. 83,02,200.
So നേരെ values substitute ചെയ്യാം. I divided by R. 7,55,800 divided by 83,02,200. 83,02,200. 83,02,200. Ready? 0.0910. 03 ആണ്. So 10. 0.091. So PC നമുക്കറിയാം 27,600 divided by 2 into 0.091 plus PC1 27,600 plus TP1 1261 into 0.091. Okay. Answer കണ്ടുപിടിക്കുക. So that is the 17 subsection 2 clause 7A പ്രകാരം taxability attract ചെയ്യുന്നു. Right on. 27,600 divided by 0.091. 1255. That means 1256 plus 27,600 plus 0.01. 2626. So total 3882. Okay. So round off figure 3882. So previous year assessment year 23-24 previous year 22-23 നമ്മുടെ previous year 30 perquisite 27,600 17 subsection 2 clause 7A പ്രകാരം 388 3882. ഓക്കെ. ഇനി ഇവിടെ എന്താണ് എംപ്ലോയിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 2,50,000 മുകളിൽ വരുന്ന പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ പ്ലസ് അതിന്റെ പുറത്ത് കിട്ടുന്ന ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പുറത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ടാക്സബിലിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യും എക്സ്ട്രാ ആയിട്ട്. ക്ലിയർ അല്ലേ പ്രോബ്ലം? സോ ഇത് PC പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നുമില്ല. നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. R കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് ഇതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം. ബിക്കോസ് നമ്മൾ ആ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ കൊടുക്കണം എന്നാലേ. സോ ഇത് നോർമലി സ്റ്റുഡൻസ് ഇവിടെ മിസ്റ്റേക്ക്. ഇതെന്താണ് ഇൻകം അല്ല, ഇത് ആക്ച്വലി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇതിന്റെ പുറത്ത് ഇത് കഴിഞ്ഞു വരുന്നതാണ് എന്ത് ഇൻകം. സോ ഓപ്പണിംഗിലുള്ളത് പ്ലസ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് വന്നത് ക്ലോസിംഗിലുള്ളത്. അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് എടുക്കുമ്പോൾ അറിയാം. എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് എനിക്ക് കിട്ടിയത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കിട്ടിയ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ദാറ്റ് മീൻസ് ഇൻകം ഇൻട്രസ്റ്റ്, അതാണ് നമ്മൾ ഈ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. പ്ലസ് പക്ക ആവറേജ് ഓപ്പണിംഗിലുള്ളത് ക്ലോസിംഗിലുള്ള ഡിവൈഡ് ബൈ 2 മീൻസ് ആവറേജ് കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് 6 എന്ന് കൊടുത്തു. ദെൻ PC divided by 2 into R plus PC1 plus R TP1 into R. ആൻസർ ലേക്ക്. ദെൻ പ്രീവിയസ് ഇയറിലും എംപ്ലോയിയുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 2,50,000 മുകളിലുണ്ട്. അതിന്റെ പുറത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദെൻ അതിന് മുമ്പിലത്തെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലുണ്ട് അതിന്റെ പുറത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റ്. ദെൻ ആ ഇൻട്രസ്റ്റിന്റെ പുറത്ത് എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ട് വരുന്ന 5,26,000 അതിനകത്ത് വരുന്ന ആ എക്സ്ട്രാ എമൗണ്ടിന്റെ പുറത്ത് ഇൻട്രസ്റ്റും കൂടെ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ 23-24 ടാക്സബിലിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യും. ക്ലിയർ അല്ലേ ക്വസ്റ്റ്യൻ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Mr. C, finance manager in ABC Limited. The company has provided him with rent-free unfurnished accommodation. So rent-free accommodation unfurnished ആണ് in Mumbai. So and so. Basic salary തന്നിരിക്കുന്നു 6,000 per month, clearness allowance 2,000 per month, 30% for retirement benefit. Then bonus 1,500 per month. Even though the company allotted house on 1/4/2022, he occupied the same only from 1/11/2022. Calculate the taxable value of perquisite. Calculate the taxable value of perquisite. Perquisite and for the assessment year 23-24. So question ഒന്ന് വായിക്കാം. നമുക്ക് എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? RFA. അതിനകത്ത് taxable value of perquisite. So value of
unfurnished rent-free accommodation. Okay. Computation of value of unfurnished rent-free accommodation, okay, for the assessment year 23-24. So value of RFA. So rent-free accommodation, okay. Value കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? So rent-free accommodation, Mr. C, finance manager, ABC, the company has provided rent-free accommodation, unfurnished accommodation in Mumbai. So മുംബൈയിലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഏത് കാറ്റഗറി? സോ നമ്മൾ തിയറിയിലേക്ക് ഒന്ന് വരാം. റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ. സോ RFAയുടെ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ എടുക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സോ പോപ്പുലേഷൻ ഏത് കാറ്റഗറി ആയിട്ട് എടുക്കാം? ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി അല്ല, അതുകൊണ്ട് ലൈസൻസ് ഫീ ഫിക്സ്ഡ് അല്ല. അതർ ദാൻ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ് വിൽ ബി so 25 lakh above, 25 lakhന് above. So value of perquisite 25 lakhന് above ആണെങ്കിൽ എന്ത് വരും? 15% into salary. So ഇവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, for the purpose of computing RFA, സാലറി മീൻസ് അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ്? ഇവിടെയാണ് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഫോർ ദ പർപ്പസ് അയാൾക്ക് RFA കിട്ടുന്ന പീരീഡിലെ അയാൾക്ക് എന്നാണ് ഫ്ലാറ്റ് കൊടുത്തത്? റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ കൊടുത്തത് എന്താണ്? 1/4/22 കൊടുത്തു. പക്ഷെ അയാൾ ഒക്യുപ്പൈ ചെയ്ത് എന്ന് മുതലാണ്? 1/11/2022 മുതൽ അല്ലെ? സോ 1/11/2022. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 11, 11, 12, 1, 2, 3 5 മാസം അയാൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ? അയാൾക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ? ആക്ച്വലി റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ അയാൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. സോ കമ്പനി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് അയാൾ എന്താണ് ആക്ച്വലി അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. സോ യൂസ് ചെയ്യാത്ത കാലത്ത് എന്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല? എംപ്ലോയി എന്തായിട്ട് അടക്കില്ല. ഉണ്ടോ? എനിക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു ബെനിഫിറ്റിന്റെ പുറത്ത് ഒരിക്കലും എംപ്ലോയി എന്ത് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല? പെർക്യൂസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 1/11/2022 മുതൽ 5 മാസത്തെ സാലറിയാണ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടത്. സോ റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാത്ത മന്തിലെ അല്ലെങ്കിൽ ആ പീരീഡിലെ സാലറി നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എടുക്കില്ല, കമ്പ്യൂട്ടേഷനകത്ത് എടുക്കില്ല. സോ ഇതിനകത്ത് ടാക്സബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് RFA കണ്ടുപിടിക്കാൻ എടുക്കുക. ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര മാസം ഉണ്ട്? 5 മാസം. എത്രയാണ് ബേസിക് കിട്ടുന്നത്? 6000 into 5 പ്ലസ് അലവൻസ് 2000 പെർ മന്ത് ആണ്. അതിൽ 30% ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്. ദാറ്റ് മീൻസ് ഇതിനകത്ത് RFA എടുക്കുമ്പോൾ എന്താണ്? ബേസിക് പ്ലസ് DA ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് മാത്രമല്ലേ എടുക്കുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എത്ര 2000 into 30% കിട്ടും? 600 into 5 പ്ലസ് ബോണസ് എടുക്കുമോ? എന്താണ്? എല്ലാ അല്ലെ ഓൾ അതർ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് എടുക്കും. എന്തൊഴികെ? പെർക്യൂസിറ്റ്സ് ഒഴികെ. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം? 1500 into 5. ഓക്കെ, 6000 into 5 then 600 into 5 1500 into 5 30 40,500ന്റെ 15%. സോ 15% into 40,500 കിട്ടും. $6,075 എന്തായിട്ട് കിട്ടുന്നത്? ടാക്സബിൾ വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്യൂസിറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് RFA. റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷന് എത്രയാണ് ടാക്സബിൾ വാല്യൂ കിട്ടിയത്? ഈ പറഞ്ഞ പെർക്യൂസിറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടിയത് 6,075. ക്ലിയർ ആണോ? സോ 5 months എടുത്തത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അല്ലെ എല്ലാവർക്കും? ബിക്കോസ് അയാൾ യൂസ് ചെയ്ത പീരീഡിലാണ് വേണ്ടത്. സോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 1/11/2012 മുതൽ 31/3/2023 വരെയുള്ള പീരീഡിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ഇതിനകത്തുണ്ട് ഫോർ ദ പർപ്പസ് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് RFA ബേസിക് പ്ലസ് DA ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്ലസ് കമ്മീഷനോ ഏത് കമ്മീഷനോ ഏത് ബോണസോ ദെൻ ഓൾ മോണിറ്ററി ബെനിഫിറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ എടുക്കുന്നതാണ്, എക്സ്ക്ലൂഡിങ് പെർക്യൂസിറ്റ്സ്. സോ അതിനകത്ത് എംപ്ലോയേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ RPF അതൊന്നും എടുക്കില്ല, ബാക്കി ഒഴികെയുള്ള എല്ലാം എടുക്കുന്നതാണ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിലെ ബേസിക് എടുത്തു, ഡിയർനെസ് അലവൻസ് DA ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് റിട്ടയർമെന്റ് ബെനിഫിറ്റ്, ബോണസ് ആസച്ച് എടുത്തു,
then other itra period ilekkulla eduthu into 15% because Bombay ആയതുകൊണ്ട് population greater than 25 lakhന് മുകളിലാണ് population, therefore നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം 15% of salary. Okay അല്ലേ? Then compute value perquisite to Mr. C required to pay perquisitive Mr. C required to pay a rent of 1,000 per month to the company for the use of this accommodation. So നമുക്ക് എന്താണ് rent free accommodation മാറിയിട്ട് എന്തിലോട്ട് മാറി, ഒരു കൺസെഷണൽ റെന്റ് എന്ന ഒരു രീതിയിലോട്ട് മാറി. സോ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും, അയാൾക്ക് എന്താണ് അൺഫർണിഷ്ഡ് അക്കോമഡേഷൻ തന്നെയാണ് കൊടുത്തത്. സോ അയാൾക്ക് നമ്മൾ ആ പീരീഡിലേക്ക് കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ആക്ച്വലി അയാളുടെ കയ്യിൽ എത്ര വന്നു, വാല്യൂ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്, വാല്യൂ ഓഫ് റെന്റ് ഫ്രീ അക്കോമഡേഷൻ എത്ര കിട്ടിയായിരുന്നു, 6,700 ഉണ്ടോ. സോ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഡേ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, ജസ്റ്റ് ഫോർമുല കാണാതെ പഠിക്കരുത്. സോ ഇങ്ങനെ ഇയാൾക്ക് 6,075 ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയെന്ന് പറയുമ്പോഴും ഇയാളെ കമ്പനി എത്ര വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, 1,000 രൂപ വെച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്. ദാറ്റ് മീൻസ് 1,000 രൂപ ലെസ് റെന്റ് ബൈ എംപ്ലോയി. സോ എംപ്ലോയിക്ക് 6,075 ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടുന്ന സമയത്ത് എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ എത്ര കയ്യിൽ നിന്ന് പോകുന്നുണ്ട്, 1,000 × 5 അല്ലെ, 1,000 പെർ മന്ത്, 5 മാസത്തേത് എത്ര വരുന്നുണ്ട്, 5,000. സോ ഇത് കുറച്ചാലേ നമുക്ക് എനിക്ക് 6,700 നിങ്ങൾ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എന്താണ്, എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് 1,000 വെച്ച് മേടിക്കുന്ന മാസം. സോ എനിക്ക് ആക്ച്വലി എത്ര ബെനിഫിറ്റ് ഉള്ളൂ, 6,075 നിന്ന് എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ച് 5,000 കുറയ്ക്കണം. അല്ലാണ്ട് 6,075 ഞാൻ ടാക്സ് ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ബിക്കോസ് എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പെർക്യൂസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ 15% എടുത്ത് 6,075 കണ്ടുപിടിച്ചു. പക്ഷേ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് എത്ര കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, 1,000 രൂപ വെച്ച് മാസം. ദാറ്റ് മീൻസ് 5,000 രൂപ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മേടിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എനിക്ക് എന്ത് തരുന്നത്, 6,075 ബെനിഫിറ്റ് തരുന്നത്. ദെയർഫോർ പെർക്യൂസിറ്റ് എത്ര വരത്തുള്ളൂ, 5,000 കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും 1,075. ക്ലിയർ ആണോ? നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. Compute the value of perquisite if ABC Limited has taken this accommodation on a lease. That means employer സ്വന്തമല്ല, അവർ എന്തിനെടുത്തിരിക്കുന്നു, ലീസിന് എടുത്തിരിക്കുന്നു. എംപ്ലോയർ ഇത് എന്തിനെടുത്തിരിക്കുന്നു, ലീസിന് എടുത്തിരിക്കുന്നു. ആൻഡ് മിസ്റ്റർ സി is required to pay a rent of 1,000 per month to the company for the use of accommodation. So RFIയുടെ കേസില് rent എടുത്താൽ hired by employee ആണെങ്കിൽ taxable perquisite list of the following: actual hire charges or 15% salary, whichever is less. Actual hire charges അല്ലെങ്കിൽ 15% സാലറി, അതിൽ ഏതാണോ കുറവ് അതായിരിക്കും നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കുക, പെർക്യൂസിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. സോ ഇവിടെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും എന്താണ് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആക്ച്വൽ ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ആക്ച്വൽ റെന്റ് ബൈ എംപ്ലോയർ അല്ലെങ്കിൽ ആക്ച്വൽ ഹയർ ചാർജസ് ബൈ എംപ്ലോയർ എത്രയായിരുന്നത്, 1,200. എത്ര മാസം ഉണ്ട്, ആ സെയിം ക്വസ്റ്റ്യന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ പോലെയാണ് വരുന്നത്. എത്ര മാസം ഉണ്ട്, 5 മാസം. എത്രയുണ്ട്, 6,000. സോ 15% ഓഫ് സാലറി എന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എത്രയായിരുന്നത്, 6,075. സോ ഇതിലെ ലീസ്റ്റ് എത്ര വരും, ലീസ്റ്റ് 6,000 അല്ലെ. സോ എത്ര വരും, 6,000. ദെൻ അതുകൊണ്ട് തീർന്നോ? സോ 6,000 രൂപയാണോ അയാളുടെ പെർക്യൂസിറ്റ്, 6,000 രൂപയാണോ? സോ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, ഇങ്ങനെ എംപ്ലോയറിൽ രണ്ടിന് എടുത്തിട്ട് എംപ്ലോയിക്ക് കൊടുത്തിട്ട് എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്ത് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട്, 1,000 rupees less rent by employee കൊടുത്ത rent എത്രയാണ്, 1,000 × 5 എത്ര വരും, 5,000. ദാറ്റ് മീൻസ് പെർക്യൂസിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ പെർക്യൂസിറ്റ് എത്ര വരും, 1,000. ഓക്കെ ആണോ? കംപ്ലീറ്റ് പോർഷൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞാണ് തിയറി. ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? സെയിം ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നെ.
using the data given above, compute the value per perquisite if ABC Limited provide television. Written down value 10,000, cost 25,000, and 2 air conditioners. The rent paid by company for air conditioners is 400 per month each. Television was provided on 1/1/2023. However, Mr. C is required to pay rupees 1,000 per month to the company use of furnished accommodation. Okay, so ഇവിടെ എന്ത് മാറി? Accommodation എങ്ങനായിട്ട് മാറി? Unfurnished എന്നുള്ളത് മാറി furnished ആയി. Okay, so നമുക്ക് unfurnished ആണെങ്കിലും furnished ആണെങ്കിലും ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്താണ്? Unfurnished ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. Then extra കിട്ടിയ ഫർണിച്ചറിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്, ഫർണിച്ചറിന്റെ പാർട്ടിലുള്ള പെർക്യൂസേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇനി എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? പെർക്യൂസേറ്റ്. Perquisite. Okay. In respect of furnished accommodation. Okay. Furnished accommodation part ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ്? Rent free accommodation ആദ്യം എന്താണ്? Unfurnished ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കും. പ്ലസ് എന്റെ കൂടെ എന്തുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യും? Perquisite. Perquisite in respect of furniture provider. Furniture provider. Okay. So ഇവിടെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? RFA അല്ലെ? Unfurnished ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഉണ്ടോ യൂസിങ് ദ ഡേറ്റ ഗിവൺ എബോവ്. സോ 15 മുംബൈയിലാണ് 15% ഓഫ് സാലറി നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നത് 6,075. 6,075 അല്ലെ? 6,075. ദെൻ ഇനി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്? ഫർണിച്ചർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശ്രദ്ധിച്ച ആൻസർ പറയണം. ഫർണിച്ചർ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്നത് എന്താണ്? മൂവബിൾ അസറ്റ്സ് ആണ്. മൂവബിൾ അസറ്റ്സ് ആണ്. സോ ടെലിവിഷനും ഒരു എയർ കണ്ടീഷനേഴ്സും ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് നോക്കാം. TV, AC. ദെൻ ടിവിയുടെ പാർട്ടായിട്ട് എത്രയാണ് വരുന്നത്? The television was provided on 1/1/2023. 1/1/2023. So ഏതെങ്കിലും മൂവബിൾ ഐറ്റം. സോ മൂവബിൾ ഐറ്റംസിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താ? നമ്മൾ ആ തിയറി കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്ത് വരണം. സോ മൂവബിൾ ഐറ്റംസിൽ എന്ത് കൊടുത്താൽ? കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്ടോപ്പ് കൊടുത്താൽ എന്തെങ്കിലും പെർക്വിസിറ്റ് വരുമോ? സോ വീട്ടിൽ പോയിരുന്ന് വർക്ക് ഫ്രം ഹോം പോലെ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ലാപ്ടോപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ കൊടുക്കുന്നത്. ബാക്കി എന്ത് കൊടുത്താലും എന്താണ് വരുന്നത്? എത്ര പെർസെന്റേജ് ആണ് വരുന്നത്? 10%. സോ അവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം. നമുക്ക് ഇത്തിരി സ്റ്റുഡൻസ് തെറ്റിക്കുന്നതാണ്. യൂസ് ഓഫ് മൂവബിൾ അസറ്റ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഓൺഡ് ബൈ കമ്പ്യൂട്ടർ ലാപ്ടോപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഒരു പ്രശ്നമില്ല. ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹയർഡ് ബൈ ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? 10% per annum into cost of asset. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ആവശ്യമില്ലാതെ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയർ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാല്യൂ അഡീഷണൽ ആയിട്ട് തന്നിരിക്കുന്നത് തെറ്റിക്കാനായിട്ട് പ്രൊവിഷനിലേക്ക് മാത്രം സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ചെയ്യുക. എന്താണ്? മൂവബിൾ അസെറ്റ് അതർ ദാൻ കമ്പ്യൂട്ടർ യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു. അത് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് വിൽ ബി 10% per annum into cost of asset. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് 10% per annum into cost of asset. സോ അസറ്റിന്റെ ഉണ്ടോ? ടിവിയുടെ ഉണ്ടോ? ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നോക്കിയേ. ടിവിയുടെ കേസിൽ എന്തൊക്കെ തന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ട്? റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ 10,000, കോസ്റ്റ് ഓഫ് അസറ്റ് 25,000. ഏതെടുക്കും 10% കണ്ടുപിടിക്കാൻ? 10,000 എടുക്കോ 25,000 എടുക്കും? 25,000. ബിക്കോസ് പ്രൊവിഷനിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ അല്ല. ഒരു അസറ്റ് എംപ്ലോയർക്ക് എന്ത് കോസ്റ്റ് ആയോ അതിന്റെ 10% per annum.
സോ പെർക്വിസിറ്റ് എത്ര വരും? 25,000 into 10% per annum. മൊത്തം 12 മാസം കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ ടി വി? എത്ര മാസമേ ഉള്ളൂ? 3 മാസം അല്ലെ? സോ നോക്കുക, 1/1/2023 ജനുവരി, ഫെബ്രുവരി, മാർച്ച് 3 മാസമേ എനിക്ക് എന്ത് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ? 10%. ഞാനെന്തിനാ 12 മാസത്തെ പെർക്വിസിറ്റ് അടയ്ക്കുന്നത്? എനിക്ക് ടി വി തന്നിരിക്കുന്ന എംപ്ലോയർ യൂസ് ചെയ്യാൻ തന്നിരിക്കുന്ന 3 മാസം. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എനിക്ക് എന്താണ്? 3 മാസത്തെ പെർക്വിസിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കണം. into 3 divided by 12. into 3 divided by 12. കിട്ടും 625. കറക്റ്റ് അല്ലേ? ദെൻ എ സിയുടെ പാർട്ടിൽ നിന്നുള്ള പെർക്വിസിറ്റ് ഫർണിച്ചർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പെർക്വിസിറ്റ് എത്രയാന്ന് പറയാം. സോ എത്ര എ സി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? 2 എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ അത് കമ്പനി ഓൺ ചെയ്യുന്ന, എംപ്ലോയർ ഓൺ ചെയ്യുന്നതല്ല. എത്രയാണ്? 400 പെർ മന്ത്. ഓക്കെ. സോ ഈ 400 പെർ മന്ത് എന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എത്ര മാസം എയർ കണ്ടീഷണേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തു? അവിടെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. നമ്മളുണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രകാരം നമുക്ക് എന്താണ്? 5 മാസമാണ്. 5 മാസം അല്ലാണ്ട് 12 മാസവും നമ്മൾ ആ ഹൗസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടില്ല. ആ ഹൗസിലാണ് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? എയർ കണ്ടീഷണർ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 400 രൂപ വെച്ച് എംപ്ലോയർക്ക് റെന്റ് ആകുന്ന, എംപ്ലോയർ ഹയർ ചെയ്യുന്ന 2 എ സി നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ എത്രയാണ്? എൻറ്റയർ 12 മന്ത്സ് ഞാൻ അവിടെ താമസിച്ചിട്ടില്ല. ഞാൻ എത്ര മാസം താമസിച്ചുള്ളൂ? 5 മാസം. സോ എത്ര വരും? 4000. സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത്? ഫർണിച്ചർ ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത്ത് എന്താണ്? ഫർണിച്ചർ യൂസ് ചെയ്യാനെന്നപ്പോൾ. സോ എത്ര വന്നു? 4625. സോ ഓൾറെഡി നമ്മൾ എന്താണ്? RFA. സോ എന്താണ്? സ്റ്റെപ്പ് 1 കിട്ടിയതും സ്റ്റെപ്പ് 2 കിട്ടിയ എന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്നത്. ടോട്ടൽ പെർക്വിസിറ്റ് ഫർണിഷ്ഡ് അക്കോമഡേഷൻ. സോ ഫർണിഷ്ഡ് അക്കോമഡേഷന്റെ എന്തെടുക്കാം? വാല്യൂ ഓഫ് അൺഫർണിഷ്ഡ് അക്കോമഡേഷൻ. വാല്യൂ ഓഫ് അൺഫർണിഷ്ഡ് അക്കോമഡേഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് 6075. then add value of furniture provider. എത്ര നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു? 4625. ഇവിടെ തീർന്നോ? rent of 1000 to company. സോ എംപ്ലോയിയുടെ എന്ത് മേടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്? 1000 രൂപ വെച്ച് 5 മാസത്തേക്ക് മേടിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട്. സോ ലെസ് റെന്റ് പെയ്ഡ് ബൈ ഉണ്ടോ? അത് വിട്ടുപോയി. നോർമലി 8000 ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നും കാണാതെ പഠിക്കരുത്. സോ ഇത്രയാണ് എന്ത്? 17(2) പ്രകാരം പെർക്വിസിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. സോ എംപ്ലോയിയുടെ എന്തെങ്കിലും തിരിച്ച് വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ റെന്റ് പെയ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയി ഉണ്ട്. 1000 രൂപ വെച്ച് മേടിക്കുന്നുണ്ട് 5 മാസം. സോ എത്രയാണ്? അത് 5000 കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ടാക്സബിൾ വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ഫർണിഷ്ഡ് അക്കോമഡേഷൻ. കിട്ടുന്നുണ്ടത് 5700. ക്ലിയർ ആണോ? ലാസ്റ്റ് compute the value of perquisite if Mr. C is a government employee. License fee determined by government for this accommodation is 700 per month. So government employee ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? License fee fixed by government ആണ്. Okay. So perquisite in respect of accommodation. ലൈസൻസ് ഫീ ഫിക്സ്ഡ് 700. എത്ര മാസം ഉണ്ട്? 5 മാസം. 3500. സോ അതിന്റെ കൂടെ ഫർണിച്ചർ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടെ ആഡ് ചെയ്യാം. സോ ഫർണിച്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് 4625. 4625. ദെൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ട് എംപ്ലോയിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ 1000 rupees വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലെസ് റെന്റ് ബൈ എംപ്ലോയി
rent by employee എന്ത് ചെയ്യണം less 5,000. സോ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ഇത് മാത്രം ചോദിക്കാം, ഇതുകൂടെ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതും കൂടെ ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം. നമുക്ക് പ്രൊവിഷൻ ആണ് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയി ദെൻ അൺഫർണിഷ്ഡ് അക്കോമഡേഷന്റെ ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എന്താണ് ലൈസൻസ് ഫീ ഫിക്സ്ഡ് ബൈ ഗവൺമെന്റ് ആണ്. Mr. X and Mr. Y working for Gamma Limited as per salary fixation norms. The following perquisites were offered. Mr. X, who engaged a domestic servant. Mr. X, who engaged a domestic servant for rupees 500 per month. His employer reimbursed the entire salary paid to domestic servant, that is 500 per month. Mr. Y, he was provided with the domestic servant at rupees 500 per month, part of remuneration package. You are required to comment taxability of the above in the hands of Mr. X and Mr. Y, who are not specified employees. Okay, nokam. Mr. X and Mr. Y are not specified employees. Specified employees. So Mr. X and Mr. Y endalla specified employees alla. Then Mr. X ന്റെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു, മിസ്റ്റർ വൈയുടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച പ്രൊവിഷൻ പ്രകാരം ഇവരുടെ ടാക്സബിലിറ്റി എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്ന് ഒന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിച്ച് ആലോചിച്ച് നോക്കുക. സോ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, എന്താണ് ആൻസർ? മിസ്റ്റർ എക്സിന്റെ കേസിൽ എന്ത് വരും? സോ ഇവിടെ സെർവന്റിനെ എൻഗേജ് ചെയ്ത ആരാണ്? Servant engaged by Mr. X. So Mr. Employer alla provide ചെയ്തത്, സെർവന്റിനെ engaged by Mr. X. So അയാൾക്ക് എന്താണ് സാലറി 500 per month ആയിരുന്നു. Then salary reimbursed by employer. So employer എന്ത് ചെയ്തു? മിസ്റ്റർ എക്സിന് ഈ സാലറിയും കൂടെ പേ ചെയ്തു. Employee is the entire salary paid to domestic servant. So that means ഇവിടെ എന്താണ്? So Mr. X-നെ ആരാണ് എംപ്ലോയ് ചെയ്തത്? എൻഗേജ് ചെയ്തത്, സോറി, സെർവന്റിനെ എൻഗേജ് ചെയ്ത ആരാണ്? എംപ്ലോയി. മിസ്റ്റർ എക്സ് മീൻസ് എംപ്ലോയി. സോ ഇത് ആരുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ്? എംപ്ലോയിയുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം? ആ പറയുന്ന സെർവന്റിന് എന്ത് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്? സാലറി കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വേജ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത്. സോ ഇവിടെ ആക്ച്വലി എന്ത് സംഭവിച്ചു? എംപ്ലോയി 500 രൂപ കൊടുത്തു, അത് കംപ്ലീറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു? എംപ്ലോയർ റീഇംബേഴ്സ്മെന്റ് ചെയ്തു. ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? obligation of employee met by employer. So employee obligation employer meet ചെയ്താൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിലും എന്താണ്? ടാക്സബിൾ. ക്ലിയർ ആണോ? സോ അണ്ടർ 7 obligation of employee met by employer ആണെങ്കിൽ ഏത്? സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി, നോൺ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആർക്കാണെങ്കിലും എന്താണ്? ടാക്സബിൾ. അണ്ടർ സെക്ഷൻ 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 ക്ലോസ് 4 ആണ്. 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 വരെയെങ്കിലും എഴുതുക. 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 ടാക്സബിൾ. ദെൻ മിസ്റ്റർ വൈയുടെ കേസ് ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? ഡൊമസ്റ്റിക് സെർവന്റ്, ഹി വാസ് പ്രൊവൈഡഡ് വിത്ത് ഡൊമസ്റ്റിക് സെർവന്റ്. ഓക്കെ, സോ റെമ്യൂണറേഷൻ പാക്കേജ് ആയിട്ട് എന്താണ്? സെർവന്റിന് ആരാണ്? സെർവന്റ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ എംപ്ലോയർ. സോ എംപ്ലോയിയുടെ ഒബ്ലിഗേഷൻ അല്ല, എംപ്ലോയർ പ്രൊവൈഡഡ് ഡൊമസ്റ്റിക് സെർവന്റ് ആസ് എ പാക്കേജ്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. മിസ്റ്റർ വൈ എന്തല്ല? നോട്ട് എ. മിസ്റ്റർ വൈ ആൻഡ് മിസ്റ്റർ നോട്ട് എ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി. നോട്ട് എ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ എന്താണ്? സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി അല്ല എങ്കിൽ എന്താണ്? ഡൊമസ്റ്റിക് സെർവന്റിനെ, അതായത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് എംപ്ലോയർ ആണെങ്കിൽ ടാക്സബിലിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യുമോ ഇല്ലയോ? നോട്ട് ടാക്സബിൾ. നേരെ മറിച്ച് വൈ ഒരു സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആയിരുന്നെങ്കിലോ? ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചില്ല, ബട്ട് നമുക്ക് പ്രൊഫഷൻ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ്. സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിലോ? സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ആകുമോ ഇല്ലയോ? നമുക്ക് 3 ടൈപ്പ് ഓഫ് എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും
ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും എക്സംപ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത്. സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയീസിന് മാത്രം ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള എന്ത് പറയുന്നുണ്ട്? എംപ്ലോയർ ആരെ കൊടുത്താൽ? സെർവന്റിനെയൊക്കെ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ. സോ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ആകുമോ ഇല്ലയോ? 17(2) പ്രകാരം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നോൺ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി അല്ല, നോട്ട് എ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ടാക്സ് സെനാരിയോ? ടാക്സബിൾ. ക്ലിയർ? മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സിന് ചോദിക്കാന്നാണ് ടാക്സബിൾ. എംപ്ലോയി ഉണ്ടോ? ഇവിടെ കണ്ടോ? എംപ്ലോയി ആണ് എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെർവന്റിനെ നിയമിച്ചെങ്കിൽ obligation of employee met by employer, it will be taxed. Then employer provide ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നോക്കുകയാണെന്നതാണ് സാലറി പാക്കേജ് ആയിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സ്പെസിഫൈഡ് എംപ്ലോയി ആണെങ്കിൽ it will be taxed. Other than specified employee ആണെങ്കിൽ it will be exempt. Clear അല്ലേ? Mr. X retires from service on 31/1/2023 after completing 30 years and 1 month. 30 years, and he has joined the company on 1/1/1993 at the age of 30 and received the following on his retirement. Gratuity 6 lakh. He was covered under Payment of Gratuity Act 1972. Then leave encashment of rupees 3,30,000 for 330 days leave balance in his account. He was credited 30 days leave for each completed years of service. As per the scheme of the company, he was offered a car which was purchased on 30/1/2020 by the company for rupees 5 lakh, and company has recovered 2 lakh from him for this car. The company depreciate the vehicle at 15% on straight line method. No, ഇത് നമ്മളെ ഒരു തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നിരിക്കുന്നതാണ്. നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് മോട്ടോർ കാർ കൊടുത്താൽ വിറ്റാലുള്ള കമ്പ്യൂട്ടേഴ്സ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ്. കമ്പനിയുടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഡിപ്രീസിയേഷൻ മെത്തേഡ് അല്ല നമുക്ക് ഇവിടെ വേണ്ടത്. an amount of rupees 3 lakh as pension, as commutation of pension for 2/3 of his pension commutation. Company presented a gift voucher of rupees 6,000 on his retirement. His colleague also gifted a television LCD worth rupees 50,000 from their own contribution. Following are the other particulars. He has drawn basic salary 20,000 and 50% of dearness allowance per month. 50% dearness allowance per month for the period 1/4/2022 to 31/1/2023. He received pension of rupees 5,000 per month for the period 1/2/2023 to 31/3/2023. After commutation of pension, compute his gross total income. Okay. So ഇവിടെ നമ്മൾ ഗ്രോസ് ടോട്ടൽ ഇൻകത്തിലേക്ക് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ട് ഹിസ് സാലറി, ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സാലറീസ്. കമ്പ്യൂട്ട് ഹിസ് ടാക്സബിൾ സാലറി എന്ന രീതിയിൽ ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് തിരിച്ചുവിട്ട് നമ്മൾ അതാണ് ചെയ്യുന്നത്. ബിക്കോസ് ഇതിനകത്ത് ഒരെണ്ണം അതർ സോഴ്സിൽ വരുന്നതാണ്. നമ്മളത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതായിരിക്കാം, ബട്ട് നമ്മൾ ആ ഹെഡ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തത് നമ്മൾ റൈറ്റ് നൗ അതിനെ മാത്രം ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ടാക്സബിൾ സാലറി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ക്വസ്റ്റൻ ഒന്ന് വായിക്കാം. സോ ഇതേപോലെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ ആയിരിക്കും നമുക്ക് നോർമലി സാലറിയിലൊക്കെ വരാവുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്കല്ല ചുമ്മാ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ മാർക്ക് തരില്ല. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം, പെൻഷൻ ടാക്സബിൾ പെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കണം, ദെൻ കാറ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത പെർക്യൂസിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം, ദെൻ നമുക്ക് എന്താണ് ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു, ദെൻ അതിന്റെ ബേസിസിലുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം. നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. നമുക്ക് നോർമലി എപ്പോഴും ഇതാണ്, ഇങ്ങനെ കുറെ കണ്ടീഷൻസ് വരും. ദെൻ ലാസ്റ്റ് ഈ ഡ്രോൺ ഉണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിലെ അയാളുടെ സാലറി തന്നിരിക്കുന്നു, ബേസിക്കും ഡി എയും തന്നിരിക്കുന്നു. ദെൻ നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് വരാം. കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടാക്സബിൾ സാലറി. സോ ഗ്രോസ് ടോട്ടലിംഗ് നമ്മൾ റൈറ്റ് നൗ നമ്മൾ സാലറി ഹെഡ് മാത്രം ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്, അത് മാത്രം എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് ടാക്സബിൾ അല്ലെങ്കിൽ സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻകം അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സാലറി for the assessment year 23-24. Okay, നമ്മൾ എപ്പോഴും ചെയ്യുക particulars amount in rupees, particulars in amount in. So സാലറിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ടാക്സബിലിറ്റി അട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത്? ബേസിക് സാലറി എത്രയാണ്? ബേസിക് സാലറി
20,000 എത്ര മാസം കിട്ടുന്നുണ്ട്? എൻറ്റയർ 12 months കിട്ടുന്നുണ്ടോ? നമ്മുടെ 1/4/2022 മുതൽ എത്ര വരെ കിട്ടുന്നുള്ളൂ? എന്നാള് റിട്ടയർ ആവും? ജാനുവരി 31. ദാറ്റ് മീൻസ് ഫെബ്രുവരിയിലും മാർച്ചിലും 2 മാസം അയാൾ എന്തിലില്ല? അയാൾ റിട്ടയർ ചെയ്യുമ്പോൾ സാലറി കിട്ടുമോ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അയാൾക്ക് ബേസിക് സാലറി എത്ര മാസമാണ്? നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് എത്ര മാസമാണ്? 10 months അല്ലെ? സോ ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എന്തുണ്ടോ ഇതൊക്കെ ഷീറ്റ് 10 എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലൊന്നും ചെയ്ത് കളയരുത്. എന്താണ് 20,000 into 10 ഇത് കാണിച്ചിരിക്കണം. എത്രയാണത്? 2 lakhs. ദെൻ ഡി എ എത്രയാണ് കിട്ടുന്നത്? ഈ കിട്ടുന്ന ബേസിക്കിന്റെ 50%. ഡി എ എത്രയാണ്? 50%. ഡി എ 50%. ഡി എ 50%. ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര വരും? 50% into 2 lakhs ഒരു 1 lakh. നമ്മൾ അഡീഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് ബേസിക്കും ഡി എയും കിട്ടി. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്തു? ഈ പറയുന്ന 2 കാര്യങ്ങൾ ഈ ഒരു ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു. ദെൻ നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് നോക്കാം. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഉണ്ട്, ലീവ് സാലറി ഉണ്ട്. ദെൻ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, ലീവ് സാലറി, ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ, ദെൻ പെൻഷൻ, ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ. നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഓക്കെ, സോ നമ്മളിവിടെ ആൻസർ മാത്രമേ എഴുതുള്ളൂ. സോ ദെൻ നമുക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ഉണ്ട്. ദെൻ എന്താന്നുള്ളത് നമ്മൾ അതിന്റെ എല്ലാ ഒരു ഫസ്റ്റ് ആൻസർ ദെൻ വർക്കിംഗ് നോട്ട് എന്ന രീതിയിലാണ് നമുക്ക് എപ്പോഴും അങ്ങനെ എഴുതാവുള്ളൂ. നമ്മൾ കുറച്ച് കൂടുതൽ സ്പേസ് ഫസ്റ്റ് പേജ് അല്ലെങ്കിൽ മൊത്തം അടുത്ത പേജ് ഉൾപ്പെടെ വിട്ടേക്കാം ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യാനായിട്ട്. സോ നമുക്ക് എന്താണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കണം. സോ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, ദെൻ പെൻഷൻ, ദെൻ ലീവ് സാലറി, ഗ്രാറ്റുവിറ്റി, ദെൻ പെൻഷൻ. നമ്മളിവിടെ ആൻസർ മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു. ലീവ് സാലറി, ദെൻ പിന്നെ എന്തൊക്കെയായിരുന്നുള്ളത്? ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ അല്ലെ, ദെൻ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ, ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ, അതിന്റെ പുറത്തുള്ള റെക്വിസിറ്റ്, ദെൻ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വരുന്നത്. സോ കുറച്ച് സ്ഥലം കൂടെ വിട്ടേക്കാം. ടാക്സബിൾ ആൻഡ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ കൂടെ വരും. നമുക്ക് കുറച്ച് സ്പേസ് വിട്ടിട്ട് വർക്കിംഗ് നോട്ട്. ഓക്കെ, സോ എന്താണ് ഫസ്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ. ഇവിടെ വർക്ക് നോട്ട് നമ്പർ കൊടുക്കുക. സോ ഇവിടെ റെഫറൻസ് കൊടുത്താൽ മതി. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി സി വർക്ക് നോട്ട് വന്നെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നേരെ ആൻസർ. അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഫോർമാറ്റ്. സോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ വർക്കിംഗ് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ ആൻസർ വിട്ടടിക്കും നമ്മള്. സോ ഇവിടെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഓരോന്നാ ബേസിക് കറക്റ്റ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമുക്കൊരു വാല്യുവേഷൻ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് മാർക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആ ഫിഗർ നോക്കും. ദെൻ സി വർക്ക് നോട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് വർക്ക് നോട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് താഴെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റെപ്പിന്റെ അനുസരിച്ച് മാർക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. സോ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ ഓഫ് taxable gratuity under section gratuity section ഏതായിരുന്നു? ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച സെക്ഷൻ ഏതായിരുന്നു? സെക്ഷൻ വിട്ടുപോകാതെ സെക്ഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യണം. സോ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലില് സെക്ഷൻ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട. സെക്ഷൻ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യണം. അണ്ടർ സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 10. ഓക്കെ, സോ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നമുക്കറിയാവുന്ന പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് amount rupees. So actual gratuity in the exemption under section 10 subsection 10 കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്താ ടാക്സബിൾ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി. സോ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ എത്രയാണ് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടിയത്? 6 ലക്ഷം ആക്ച്വൽ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി. സോ ആക്ച്വൽ എത്രയാണ്? 6 ലക്ഷം. ദെൻ ലെസ് exemption under section 10 subsection 10 plus exemption under section 10 subsection 10. Okay, എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമുക്ക് വരുന്നത്? ലീസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ലീസ്റ്റ്. ഫസ്റ്റ് വൺ ആക്ച്വൽ എത്രയാണ്? 6 ലക്ഷം. ദെൻ ലിമിറ്റ്, സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ലിമിറ്റ് എത്രയായിരുന്നു? ഇത് ഏതിന്റെ പെർവ്യൂവിൽ വരുന്നതാണ്? ഗ്രാറ്റുവിറ്റി ആക്ട് 1972 ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും എത്രയാണ് വരുന്നത്? 20 lakhs. സോ നമ്മൾ വിചാരിക്കും 20 lakhs ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട്, അതിന് ഇമ്പാക്ട് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കും. പക്ഷേ എന്താണ് പ്രൊവിഷൻ കറക്റ്റ് ആണോ നോക്കാനായിട്ട് ആ എമൗണ്ട് അവർ ടോക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ദെൻ എന്താണ് ഇനിയാണ് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്നത്. എന്താണ് ആ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്നത്? കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ
So Gratuity Act 1972 purview വരുവാണെങ്കിൽ 1972 purview വരുന്നല്ലേ പറഞ്ഞു. Covered under Payment of Gratuity Act 1972. Covered under Gratuity Act 1972. So എന്താണ് computation വരുന്നത്? എത്ര into എത്ര? 1/2 ആണോ 15/26 ആണോ? 1/2 അല്ല 15/26 into last drawn salary. Last drawn salary into completed years of service, part in excess of service. Completed years, part in excess of 6 months. So computing method 15/26. Okay. So ഇവിടെ DA. So Gratuity Act 1972 purview വരുവാണെങ്കിൽ DA ഏതാണ് എടുക്കുന്നത്? ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് സാലറി ആണോ അതോ എല്ലാ DA എടുക്കുമോ? DA ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് സാലറി ആണോ അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ DA എടുക്കുമോ? ജസ്റ്റ് DA ആണോ DA ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് സാലറി ആണോ? തിയറിയിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ last drawn salary means basic plus just DA. Not covered ആണെങ്കിൽ basic plus DA in terms of employment plus commission as a percentage of turnover achieved. Then 15/26 into last drawn salary എത്രയാണ്? Last drawn salary എത്ര വരും? 20,000 plus അതിന്റെ പകുതി 30,000 into completed years of service എത്ര വരും? Into 30. Completed years of service into 30,000 into 30 into 15 divided by 26. So no 5,19,231. Round off ഏതാണ്? So ഇതിലെ ലീസ്റ്റ് ഏതാണ്? 5,19,231. 5,19,231. So 6 lakh in the question വരും 80,769. 80,769 ആണ് taxable gratuity. Clear അല്ലേ? എല്ലാവർക്കും സോ ഗ്രാറ്റുവിറ്റി നമുക്ക് ഇവിടെ എന്തുമാത്രം എഴുതിയാൽ മതി? 80,769. 80,769. സോ ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റ് ഫോളോ ചെയ്യുക. പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് എമൗണ്ട് വേണ്ടി വന്നാൽ ഇന്നർ കോളം കൂടെ കൊടുക്കുക. ബാക്കി എല്ലാം വർക്കിംഗ് നോട്ട്. സോ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും സി വർക്കിംഗ് നോട്ട് 1 എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ. അടുത്തത് പെൻഷൻ. So working note 2. Computation of taxable pension. So pension നമുക്കറിയാം രണ്ടായിട്ടുണ്ട്. Commuted pension, then uncommuted pension. എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം. എല്ലാ സ്റ്റുഡൻസ് നോർമലി മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നത് ഈ അൺകമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ പോർഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാത്തതാണ്. നമുക്ക് ആ പെൻഷന്റെ ചെയ്തതിന് മൊത്തത്തിലുള്ള ടോട്ടൽ ആൻസർ തെറ്റും പ്ലസ് പെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്ന വർക്കിംഗ് നോട്ടും തെറ്റും. ഇവിടെ അൺകമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ? നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ എപ്പോഴും അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെ എന്തായിരിക്കും ആൻസർ എന്നൊരു ക്ലിയർ കട്ട് ഐഡിയ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് പേപ്പറിലേക്ക് ആൻസർ കൊണ്ടുവരിക. ഇതായിരിക്കും ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് പ്രൊവിഷനിൽ അത്രത്തോളം ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടാവണം. ദെൻ നമ്മളിപ്പോ എന്ത് ചെയ്തു? ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. ദെൻ ലീവ് ക്യാഷ് നിൽക്കട്ടെ. എമൗണ്ട് കമ്പനി പ്രസിഡന്റ് an amount. So an amount of rupees 3 lakh as commuted pension for 2/3 of his pension commutation. So ഇവിടെ നമ്മൾ 10 subsection 10A അല്ലേ? So പെൻഷന്റെ taxability, commuted pensionന്റെ taxability under section 10 subsection 10A. So അതിൽ എന്താണ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട മേജർ ആയിട്ട്? 10 subsection 10A ഇയാൾക്ക് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടുന്ന ആളാണോ? ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്
ആക്ച്വൽ പെൻഷൻ എത്രയായിരുന്നു? ആക്ച്വൽ പെൻഷൻ 3 lakh അല്ലെ? സോ ആക്ച്വൽ പെൻഷനിൽ നിന്ന് ഗ്രാറ്റുവിറ്റി റിസീവ് ചെയ്യുന്ന ആളാണെങ്കിൽ എത്ര വരെ കുറയ്ക്കാം? ലെസ് എക്സംഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 10A എത്ര വരെ കുറയ്ക്കാം? ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കിട്ടുന്ന ആളാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ എക്സംഷൻ കിട്ടുമോ, കുറവ് എക്സംഷൻ കിട്ടുമോ? കുറവേ കിട്ടുള്ളൂ. ദാറ്റ് മീൻസ് നമുക്ക് എത്ര കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം? 1/3. ഓക്കെ, സോ 1/3 ഇൻറ്റു 100% പെൻഷൻ കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലുള്ള വാല്യൂവിന്റെ 1/3 ആണ്. സോ 2/3 ആണ്. എത്രയാണ്? 3 lakh. സോ 3 lakhനെ എത്ര കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം? 3/2 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് എത്ര വരും? അത് 1,50,000. സോ 1,50,000 കുറച്ചാൽ ടാക്സബിൾ എമൗണ്ട് എത്ര വരും? ടാക്സബിൾ പെൻഷൻ, അല്ല, ടാക്സബിൾ കമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ 1,50,000. ദെൻ ഇവിടെ നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് കൂടെ ഉണ്ട്, ശ്രദ്ധിക്കണം. ഹി റിസീവ്സ് പെൻഷൻ ₹500 പെർ മന്ത് ഫോർ എ പീരീഡ്. ജാനുവരിയിലും ഫെബ്രുവരിയിലും മാർച്ചിലും. ആഫ്റ്റർ കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ, സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ്? 2/3 കമ്മ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് 2 മാസം എത്ര വെച്ച് കിട്ടുന്ന പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പെൻഷൻ. അൺകമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ എത്രയാണ്? കമ്മ്യൂട്ടേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾക്ക് എത്ര വെച്ച് കിട്ടുന്നുണ്ട്? 2 മാസം 5,000 വെച്ച് കിട്ടും. സോ അൺകമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ എത്ര വരും? ഫെബ്രുവരിയിലും മാർച്ചിലും കിട്ടുന്ന 5,000 ഇൻറ്റു 2 10,000. സോ ടാക്സബിൾ പെൻഷൻ നമ്മുടെ എന്താണ്? അൺകമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ ഈസ് ടാക്സബിൾ ഫോർ ഓൾ ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഓഫ് എന്താണ് വിച്ച് ടൈപ്പ് ഓഫ് എംപ്ലോയി ആണെന്നുള്ളത്. സോ ഈ 1,50,000 ഈ പറയുന്ന 10,000 എന്താണ്? ടാക്സബിൾ പെൻഷൻ ആണ്. സോ രണ്ടും കൂടെ ചേർക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും? ടാക്സബിൾ പെൻഷൻ 1,60,000 അല്ലെ? 1,60,000. സോ പെൻഷന്റെ അവിടെ നമ്മൾ എടുക്കുക, നേരെ സി വർക്ക് നോട്ട് 2 കൊടുക്കുക. പെൻഷൻ എത്രയാണ്? 1,60,000. ഓക്കെ അല്ലെ? 1,60,000. 1,60,000. 1,60,000. നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് എന്താണ് ലീവ് സാലറി യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തത്? ഒരു ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ കിട്ട് കൊളീഗ് പ്രസന്റ് ചെയ്ത ഒരു കേസ് കൂടാണ് ഉള്ളത്. നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഇനി കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ വരുന്നത് എന്താണ്? സോ പെൻഷൻ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക, സി വർക്കിംഗ് നോട്ട് 2. ലീവ് സാലറി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. ലീവ് സാലറി സെക്ഷൻ ഏതായിരുന്നു? ലീവ് സാലറി സെക്ഷൻ മസ്റ്റായിട്ട് കോട്ട് ചെയ്യണം. ആര് പറഞ്ഞാലും സെക്ഷൻ കോട്ട് ചെയ്യേണ്ടെന്ന് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ലെവലിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. സെക്ഷൻ കോട്ട് ചെയ്ത് തന്നെ എഴുതുക. സെക്ഷൻ മാത്രം വെച്ച് തന്നെ ചില അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് സെക്ഷനിൽ അത്രത്തോളം ഗ്രിപ്പ് ഉണ്ടാവണം. ദെൻ വർക്കിംഗ് നോട്ട് 3 നമ്മൾ എന്താണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോകുന്നത്? ടാക്സബിൾ ലീവ് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ ലീവ് എൻകാഷ്മെന്റ് അണ്ടർ സെക്ഷൻ 10 സബ്സെക്ഷൻ 10AA 10 subsection 10AA taxable leave salary 10 subsection 10AA. So നമ്മൾ particulars amount rupees. So എപ്പോഴും എന്താണ്? ആക്ച്വൽ സാലറി ലീവ് സാലറി എത്രയായിരുന്നു? 3,30,000 സംതിങ് അല്ലേ? സോ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം. ലീവ് എൻകാഷ്മെന്റ് 3,30,000 for 330 days leave balance in his account. He was credited 30 days leave for each completed years of service. Okay. 330 leave credit ഉണ്ടെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. കറക്റ്റ് എക്സാക്ട് 30 days ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. സോ 30 years നോക്കാം. 3,30,000 actual leave salary 3,30,000. Then less exemption under section 10 subsection 10AA. Less exemption under section 10 subsection 10AA. So list of the following. So and then first actual 3,30,000 limit at limit
statutory limit 10 subsection 10 A കേസിലെ statutory limit എത്രയാണ് 3 lakh. Then പിന്നെ എന്തായിരുന്നു അടുത്തത് 10 subsection 10 A. സോ തിയറി അത്രത്തോളം ഹെഡ്സ് നമ്മൾ പഠിച്ചതെല്ലാം അതേപോലെ തന്നെ ചെയ്യണം. 10 subsection 10 A. So 3 lakh actual salary, average 10 month salary, average 10 month salary, then leave credit into average 10 month salary. Okay. So last one salary 10 into average 10 month salary. ഈ കേസിൽ ഇവിടെ നോക്കാം. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ലിമിറ്റ് then എന്തൊക്കെയായിരുന്നു വരുന്നത് 10 into salary, average salary. So average salary എന്തൊക്കെ വരും basic plus DA in terms of employment plus commission as a percent of turnover achieved അല്ലേ. സോ ഇവിടെ DA in terms of employment ആണോ തന്നിരിക്കുന്നത്. സോ നമ്മൾ എന്താണ് താഴെ ഒരു നോട്ട് എഴുതിക്കുക. നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും പറയാത്തതുകൊണ്ട് DA നോട്ട് ഫോമിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് സാലറി. സോ 10 into 20,000 വരും 2 lakhs. Then next one എത്രയാണ് 330 ക്രെഡിറ്റിലുണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 30 അതാണ് നമുക്ക് ലീവ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻടു കംപ്ലീറ്റ് ഇൻടു ലീവ് ക്രെഡിറ്റ് ഇൻടു ആവറേജ് സാലറി ഫോർ 10 months. ആവറേജ് സാലറി ഫോർ 10 months എത്രയാണ് 20,000. ഒരു എമൗണ്ട് അത് 2,20,000. സോ ഇവിടെ ഏതാണ് ലീസ്റ്റ് ഏത് വരും 3,30,000 3 lakh 2 lakh 2,20,000 ലീസ്റ്റ് കിട്ടിയല്ലോ ആൻസർ. കിട്ടിയ ആൻസർ. സോ ലീസ്റ്റ് എത്രയാണ് 2 lakhs അല്ലേ. സോ 2 lakhs കുറയ്ക്കുക ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് 10 subsection 10 പ്രകാരം നമ്മൾ 4 എമൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു. അത് ലീസ്റ്റ് 2 lakh ആണ്. സോ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ടാക്സബിൾ ലീവ് സാലറി എന്ത് വരും ടാക്സബിൾ leave salary 1,30,000. Taxable leave salary 1,30,000. Leave salary 1,30,000. Then ഇനി രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മോട്ടോർ കാറും ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ. ഓക്കെ. സോ ഇതിനകത്തൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. കമ്പനി പ്രസിഡന്റ് ഹിം എ ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ ₹6,000 ഓൺ ഹിസ് റിട്ടയർമെന്റ്. സോ കമ്പനി ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ കൊടുത്താൽ സോ എത്ര വരെയാണെങ്കിൽ എക്സംപ്റ്റ് ആണ്, എത്രയും മുകളിലാണെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. സോ ഗിഫ്റ്റ് കൊടുത്താൽ എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഗിഫ്റ്റ് കിട്ടിയാൽ ഒരു വർഷം കിട്ടുന്ന അഗ്രിഗേറ്റ് വാല്യൂ അതാണ് ഇൻകൈൻഡ് ആണെങ്കിൽ ക്യാഷ് ആണെങ്കിൽ ടാക്സബിൾ ആണ്. സോ ഇതെന്താണ് ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ ആണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 5,000 മുകളിലാണെങ്കിൽ എന്തായാലും നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എൻറ്റയർ എമൗണ്ട്. സോ ഒരു കോൺട്രാ വ്യൂ ഉണ്ട്, ഒരു 1,000 ടാക്സ് എടുക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തെടുക്കാം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വ്യൂ എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് ടാക്സബിൾ ആയിട്ട്. ഗിഫ്റ്റ് വൗച്ചർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 5,000 മുകളിലാണ്ട് എൻറ്റയർ എമൗണ്ട് 6,000 നമ്മൾ ടാക്സബിൾ ആയിട്ട് എടുത്തു. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ഒരു കാര്യം കൂടാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഇനി രണ്ടെണ്ണമാണുള്ളത്. ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക. ഹിസ് കൊളീഗ് ഓൾസോ ഗിഫ്റ്റ് ടെലിവിഷൻ. സോ അവിടെ എന്താണ് ഗിഫ്റ്റ് ഇൻ കൈൻഡ് കിട്ടിയ ആരുടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത്? കൊളീഗിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് കിട്ടിയാൽ എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ? സെക്ഷൻ 15 പ്രകാരം സാലറി ഹെഡിൽ വരണമെങ്കിൽ 17 സബ്സെക്ഷൻ 1 പ്രകാരം സാലറി ഹെഡിൽ ഒരു അമൗണ്ട് വരണമെങ്കിൽ എന്താണ് സെക്ഷൻ 15 പ്രകാരം എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ്. കൊളീഗും ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയർ തമ്മിൽ എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ? ഇല്ല. സോ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് എന്താണ് IFOSലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ട ടോട്ടൽ ഇൻകം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഇത് IFOSലാണെന്ന് നോട്ട് എഴുതി മാറ്റുക. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്താണ് ടാക്സബിൾ സാലറി ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പറയുന്ന കൊളീഗ് തരുന്നുണ്ടോ? ഒരു കൊളീഗും ആ എംപ്ലോയർ തമ്മിൽ ഒരിക്കലും എംപ്ലോയർ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് എന്തല്ല അത് സാലറിയിൽ വരൂല. IFOSലാണ് വരുന്നത്. അവിടെ അതിനകത്ത് എക്സംഷൻ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അത് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാതെ ടാക്സബിൾ സാലറി മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്. ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി ഒരേ ഒരു കാര്യം കൂടാണുള്ളത്. എന്താണ്? ആസ് പെർ സ്കീം ഓഫ് ദ കമ്പനി ഹി വാസ് ഓഫേർഡ് എ കാർ വിച്ച് വാസ് പർച്ചേസ്ഡ് ഓൺ 30/1/2020. കമ്പനി 30/1/2020 കാർ വാങ്ങിച്ചു ഫോർ ₹5 lakh. കമ്പനി ഹാസ് റിക്കവേർഡ് 2 lakh ഫ്രം him for the car. The company depreciate the vehicle at the rate of 15% on straight line method. Okay, company എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു? സോ റിട്ടയർ ചെയ്യുന്ന 30/1/2023 ഒരു കാർ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു.
ഇവിടെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം. നമുക്ക് കമ്പനി കാറ് കൊടുത്താൽ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തു അല്ലെ. സോ യൂസ് ചെയ്യാൻ കൊടുത്തിരിക്കല്ല, കമ്പനി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് കാറ്. മോട്ടോർ കാറ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ ഉണ്ടാകുന്ന സെനാരിയോ എന്താണ്? നമ്മൾ പെർക്യൂസിറ്റ് ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മൂവബിൾ അസറ്റ്. ഓക്കെ, പെർക്യൂസിറ്റ് അടുത്ത വർക്കിംഗ് നോട്ട് എത്രയാണ്? 4. സോ വർക്കിംഗ് നോട്ട് 4 5 മറ്റേത് ഗിഫ്റ്റ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് 5000 ട്രീറ്റഡ് ആസ് ഫുള്ളി ടാക്സബിൾ എന്ന് നോട്ട് എഴുതുക. നേരെ അവിടെ 6000 എഴുതുന്നു. ദെൻ വാല്യൂ ഓഫ് പെർക്യൂസിറ്റ് in respect of transfer use അല്ല, transfer of motor car. സോ മോട്ടോർ കാർ കൊടുത്താൽ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഡിപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? 3 കാറ്റഗറി ആണുള്ളത്. ട്രാൻസ്ഫർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ആണെങ്കിൽ 50% WDV, മോട്ടോർ കാർ ആണെങ്കിൽ 20% WDV. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ടോ കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. 15% എല്ലാം നമ്മളെ തെറ്റിക്കാനായിട്ട് തന്നിരിക്കുകയാണ്. സോ കമ്പനി എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഫോളോ ചെയ്തോട്ടെ. നമുക്ക് ആക്ട് 17 സബ്സെക്ഷൻ 2 പ്രകാരം മോട്ടോർ കാർ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്താൽ പെർക്യൂസിറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? 20% ഡിപ്രീസിയേഷൻ ഫോർ കംപ്ലീറ്റഡ് ഇയേഴ്സ് ഓഫ് യൂസ്, ഫോർ 1 year ഓഫ് യൂസ്. യൂസ് ആണ് പറയുന്നത്, ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അല്ല. സോ വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ. സോ നമുക്ക് നോക്കാം. മോട്ടോർ കാറിന്റെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്? പെർക്യൂസിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പോവാണ്. പർട്ടിക്കുലേഴ്സ് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇവിടെയാണ് ഒത്തിരി പേർക്ക് തെറ്റുന്നത്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊവിഷൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വായിക്കാതെ, ദാറ്റ് മീൻസ് 1 വർഷം യൂസ് ചെയ്താൽ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എപ്പോഴും നമുക്ക് റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ് എപ്പോഴും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ലാസ്റ്റ് ഡേയിലാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡ്. സോ പ്രൈസ് അല്ലെങ്കിൽ പർച്ചേസ് പ്രൈസ് എന്നാണ് പർച്ചേസ് ചെയ്തത് ഓൺ 30/1/2020. എത്രയായിരുന്നു? 5 ലക്ഷത്തിന് അല്ലെ. So less depreciation at the rate 20%. So 5 ലക്ഷത്തിന്റെ 10% വരും 1 ലക്ഷം. സോ ഇതായിരിക്കും എന്ത്? WDV 1 വർഷത്തിന് തൊട്ടും ലാസ്റ്റ് വെരി ലാസ്റ്റ് ഡേ 21/29/1/21 എത്ര വരും? ഇത് കുറച്ചിട്ടുള്ള 4 ലക്ഷം. ക്ലിയർ ആയോ? എപ്പോഴും റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ മെത്തേഡില് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി അറിയാവുന്നതായിരിക്കും ബ്ലോക്ക് അസറ്റിന്റെ കോൺസെപ്റ്റ്. നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ PGVP നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. ഡിപ്രീസിയേഷൻ സെക്ഷൻ 50 നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിപ്രീഷിയബിൾ അസറ്റ്. സോ സെക്ഷൻ 32 പ്ലസ് സെക്ഷൻ 50 രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇൻഡെപ്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതാണ്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്ഥിരമായിട്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ ചോദിക്കുന്നതാണ്. സോ 1 വർഷം, ദാറ്റ് മീൻസ് 30/1 പർച്ചേസ് ചെയ്യണം, 29/1/2019 1 വർഷമാവും. സോ 1 വർഷമാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുത്തു? യൂസ് ചെയ്ത് 1 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ എത്ര പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തു? 20% WDV. ദെൻ ലെസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ at the rate 20%. സോ 4 ലക്ഷത്തിന്റെ 20% എത്ര വരും? 80,000. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും 3,20,000. അതെന്നാണ്? WDV ആസ് ഓൺ 29/1/22. 29/1/22. സോ നമ്മള് അയാൾ എന്നാണ് റിട്ടയർ ആകുന്നത്? ശ്രദ്ധിക്കുക, റിട്ടയർ ആകുന്നത് 31/1/2023 31/1/2023 അയാൾ റിട്ടയർ ആകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അടുത്ത 1 വർഷം കൂടെ കമ്പനി യൂസ് ചെയ്താൽ 1 വർഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിപ്രീസിയേഷൻ കിട്ടില്ലേ? സോ ഇവിടെയാണ് നമുക്ക് നോർമലി ഒരു ഇത് വരുന്ന 22 കണ്ടോറിനെ നിർത്തരുത്. പ്ലസ് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അറ്റ് ദ റേറ്റ് 20%. 3/20 64,000. കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും എത്ര വരും? 3/20 64 കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ 2,56,000. 2,56,000. ദാറ്റ് മീൻസ് എത്ര വരും? WDV ആസ് ഓൺ 29/1/2023 ഉണ്ടോ? സോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 31/1/2023 അയാൾ റിട്ടയർ ആകുന്നത്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് അയാൾ റിട്ടയർ ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് പ്രകാരം കമ്പനി നമ്മൾ ഓരോ വർഷം യൂസിന്റെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ WDV കുറച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്രയുള്ളൂ? റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ 2,56,000. സോ എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ആ കാറ് ഈ പറയുന്ന എംപ്ലോയി പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്? 2 lakh. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് എത്രയാണ്? 5 ലക്ഷം മൈനസ് 2 ലക്ഷം 3 ലക്ഷം ഒന്നും എനിക്ക് എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. എനിക്ക് ആകെ എത്ര ഉള്ളൂ? പ്രൊവിഷൻ പ്രകാരം 17(2) പ്രകാരം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന പോലെ ഞാൻ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പൊ ആ കാറിന്റെ വാല്യൂ 2,56,000 ഉള്ളൂ. പ്ലസ് അതിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കാം? എമൗണ്ട്
പെയ്ഡ് ബൈ എംപ്ലോയി. എംപ്ലോയി പേ ചെയ്ത എമൗണ്ട് എത്രയാണ്? 2,56,000 വിലയുള്ള അസറ്റ് ആണ് എംപ്ലോയി ആയതുകൊണ്ട് എത്ര രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? 2,00,000 രൂപയ്ക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. സോ എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് എത്രേ കിട്ടിയുള്ളൂ? 5,00,000 2,00,000 കുറച്ച് 3,00,000 ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഈ പറയുന്ന പോലെ SLM മെത്തേഡിൽ 15% കുറച്ചുള്ളതും കിട്ടിയിട്ടില്ല. എത്രേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ? വെറും 56,000 രൂപയെ എംപ്ലോയിക്ക് എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ടാക്സബിൾ പെർക്വിസിറ്റ് എത്ര വരും ഇൻ റെസ്പെക്ട് ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ? taxable perquisite will be 56,000. ക്ലിയർ ആണോ? ഓരോ വർഷം യൂസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ അല്ല, യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു വർഷത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ. ഉണ്ടോ? സോ ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഓഫ് യൂസ് 1,00,000 നമ്മൾ ഉണ്ടോ? ഫസ്റ്റ് ഇയർ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ ആസ് ഓൺ. ദെൻ സെക്കൻഡ് ഇയർ യൂസ്, ദെൻ തേർഡ് ഇയർ. സോ നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ റിട്ടയർ ആകുന്ന 31/3/2023 അതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു വർഷം കൂടെ സോ യൂസ് ചെയ്തു ഉണ്ടോ? ആസ് ഓൺ. ഇനി എന്താണ്? 2 ദിവസത്തെ അക്കൗണ്ടൻസിയുടെ പോലെ 2 ദിവസത്തെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ പിന്നെ കുറയ്ക്കാൻ നിൽക്കരുത്. ടാക്സിനകത്ത് എന്താണ്? WDV മീൻസ് എന്താണ്? ഒരു വർഷം ആകുമ്പോൾ കുറയ്ക്കുന്നു. അതുവരെ എന്താണ്? കുറയ്ക്കില്ല. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ പീരീഡിൽ കുറയ്ക്കില്ല. സോ 2,56,000 ഉണ്ട് നമ്മുടെ എന്താണ് അയാള് റിട്ടയർ ആകുമ്പോൾ ഉള്ള അസറ്റിന്റെ വാല്യൂ. സോ അതിൽ നിന്ന് അയാൾ 2,00,000 രൂപ കൊടുത്താണ് അത് വാങ്ങിച്ചിരിക്കുന്നത്. സോ എക്സ്ട്രാ ബെനിഫിറ്റ് ആയി കിട്ടിയ എത്രയാണ്? വെറും 56,000 രൂപയാണ്. Therefore taxable perquisite in relation to ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ എന്ന് വരും 56,000. ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ ആണോ? വർക്കിംഗ് നോട്ട് 3, വർക്കിംഗ് നോട്ട് 4. ഓക്കെ. സോ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ്? നമ്മളെല്ലാം ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തില്ലേ? അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എല്ലാം കൊണ്ടുവന്നു. ഇതെവിടെ പോയി? IFOSൽ പോയി. നമ്മൾ ഇവിടെ അത് കാണിക്കുന്നില്ല. ടോട്ടൽ എത്ര വരുന്നുണ്ട്? ടോട്ടൽ ഗ്രോസ് സാലറി എത്ര വരുന്നുണ്ട്? ഇത്രയൊക്കെയാണ്. 2, 1, 2 lakh plus 1 lakh plus 80,769 plus 1,60,000 plus 1,30,000 plus 56,000 plus 6,000 7,32,769. 7,32,769. സോ ഗ്രോസ് സാലറി കണ്ടുപിടിക്കാനാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്? ടാക്സബിൾ സാലറി മീൻസ് നെറ്റ് സാലറി. ഗ്രോസ് സാലറിയിൽ നിന്ന് എന്ത് കുറയ്ക്കണം? സാലറിയിലുള്ള ഒരേ ഒരു ഡിഡക്ഷനായ സെക്ഷൻ 16 പ്രകാരം ഉള്ള ഡിഡക്ഷൻ കുറയ്ക്കണം. സോ ലെസ് വിട്ടുപോയാൽ നമുക്ക് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടില്ല. ലെസ് ഡിഡക്ഷൻ ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണം അണ്ടർ സെക്ഷൻ 16. സോ ഇതിനകത്ത് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷനിൽ 3 ക്ലോസസ് ആണുള്ളത്. സെക്ഷൻ 16(1)(a) ക്ലോസ് 1A, then 16(2), 16(3). 16(2) എന്താണ്? എന്റർടൈൻമെന്റ് അലവൻസ് ഗവൺമെന്റ് എംപ്ലോയീസ്. ഇവിടെ ഇല്ല, എന്റർടൈൻമെന്റ്സ് ഇല്ല. then 3 എന്താണ്? പ്രൊഫഷണൽ ടാക്സ്. അതിനെ കുറിച്ചും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല. പക്ഷേ എന്തുണ്ട്? സെക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 16 ക്ലോസ് 1A എത്ര വരെയാണ്? സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ എന്ന് പറയും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഡക്ഷൻ അണ്ടർ സെക്ഷൻ 16(1)(a) എത്രയാണ്? ആറ്റ് ഗ്രോസ് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ 50,000 എത്രയാണ്? അപ് ടു 50,000 വിച്ച് അതായത് ഗ്രോസ് സാലറി അല്ലെങ്കിൽ 50,000 വിച്ച് അവർ ഈസ് ലെസ്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്രയാണ്? 50,000. 7,32,000 സംതിങ് ഉണ്ട്. സോ നമുക്ക് എത്ര വരെ കുറയ്ക്കാം? 50,000 വരെ കുറച്ചിട്ട് എത്ര വരും? 6,82,769. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് 700 ടോട്ടൽ ഇൻകം ആണെങ്കിൽ 770 റൗണ്ട് ഓഫ് ചെയ്യും. സോ ഇവിടെ ടാക്സബിൾ സാലറി എത്ര വരും? 6,82,769 ഉണ്ടോ? സോ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നു? ഗ്രാറ്റുവിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നു, പെൻഷൻ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടി വന്നു. അതിനകത്ത് തന്നെ അൺകമ്മ്യൂട്ടഡ് പെൻഷൻ നോർമലി സ്റ്റുഡൻസ് വിട്ടുപോകുന്ന ഒരു ഏരിയ. ദെൻ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് മോട്ടോർ കാർ നോർമലി സ്റ്റുഡൻസ് എത്തിക്കുന്നതാണ്. ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ എടുക്കും. സോ ഒരു വർഷം യൂസ് ചെയ്താൽ റിട്ടേൺ ഡൗൺ വാല്യൂ 20%. അവിടെ കൊണ്ട് 15% SLM എന്ന് കൂടി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തെറ്റിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നമ്മൾ എടുക്കില്ല. സോ ക്ലിയർ ആണ്? ഓക്കെ. സോ നമുക്ക് റിമൈനിങ് പോർഷൻ ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. കംപ്ലീറ്റ് ആ സാലറിയുടെ തിയറി ഒന്ന് നോക്കി വരിക. ദെൻ നമുക്ക് റിമൈനിങ് പ്രോബ്ലംസ് എല്ലാത്തിലും ആ സെക്ഷൻ ഉൾപ്പെടെ കോട്ട് ചെയ്ത് ആ പ്രോബ്ലം കൂടെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സാലറി എന്ന് പറയുന്ന ഹെഡ് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കൊണ്ട് ഫിനിഷ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ. സോ റിമൈനിങ് പോർഷൻ നമുക്ക് ആഫ്റ്റർനൂൺ സെഷൻ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.